भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ गणेशाय नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरों चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिका वैस्तदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। आजानुलम्बितो भुजो कनको वदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष। विश्वम्भरो द्विजभरो योगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करो करुणावतारो। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरे प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। वृंदावनं स्थलं देहि मतिं कृष्णं पदं भुजे गोपीभावं देहि देवी श्रीवृन्दादेवी नमस्तुते।
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পরম কে গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वश्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार सबे कृपा करे पदधूलि देह मस्तके आमार के जय जय राधा रमन प्रभु जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। बोलिए वेद लक्षणा गो माता की, नवद्वीप नीलाचल शांतिपुर चक्राधाम की, महाप्रभु पार्षद भक्त वृंद की। बोले श्री क्षेत्र धाम की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी की। बोल वृंदावन धाम की, राधा कुंड श्याम कुंड की। बोल बरसाने वारी की, प्रिया कुंजेश्वरी की। राशेश्वरी विनोदिनी श्रीमती राधा रानी सरकार की। चार धाम चार संप्रदाय की, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। आपन आपन सदगुरुदेव भगवान की, समग्र साधु और संत समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सर्वाग्रे समात्रैकगतः परमो आराध्यो परम करुण श्री श्री आश्रय तत्व श्री श्री गुरः प्रभुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीलश्री हिरणमय गोस्वामी चरणो कमले नमामि। ततः न मिलित तनु नदिया नटवर नवद्वीप बिहारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अति प्रियस्य पूज्यपाद अष्टोत्तर शतो श्रीलश्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराजस्यो चरणो कमले नमामि। ततः तेनयं वाङ्मयी मूर्ति त्रिभंग ललित स्वरूप छवि भगवान श्री बालकृष्ण लालेर वाङ्मय विग्रह तथा श्रीमद् भागवत महापुराण जार
কৃপারূপী ছত্রছায়ায় আমরা সকলেই বসে রয়েছি। অত্র অঞ্চলবাসী এই মঙ্গল পাবন ভূমিতে আমরা সকলেই সমবেত হয়েছি। আজ এই দিব্য হরিকথার আগামীকাল হয়তো বিশ্রাম, আমার জন্য বিশ্রাম। আজ আর কাল। আবার কবে আপনাদের মতো ভক্তদের সাথে দেখা হবে জানা নাই। জানার একটি কথা, জগতে বক্তা কিন্তু প্রচুর। কত পাঠক রয়েছে, আমার থেকে কত কত ভালো ভালো পাঠক রয়েছে, কত সুন্দর পাঠ করে। কিন্তু জগতে যদি কিছু দুর্লভ হয় না, তা হচ্ছে শ্রোতা। জগতে শ্রোতা হচ্ছে সবচাইতে দুর্লভ। শ্রোতা তো কতজন রয়েছে, ওই বাইরে থেকে যারা যাচ্ছে মাইকের আবার শুনতে পাচ্ছে, তারাও তো শুনতে পাচ্ছে, তারাও তো শ্রোতা। শ্রোতা মানে কি? যে কথা শুনতে পাই, যে কথা শোনে, তিনি শ্রোতা। কিন্তু শ্রোতার মধ্যে বিবিধ ভাগ রয়েছে। ओ मैया मैया मेरी माँ, ओ मैया बातचीत बाद में कर लियो मैया, ये भागवत कथा है। दे देख बोलो राधा रानी की। मैया चुप जा, प्रेम से बोलो, প্রেম সে বলো। তো জগতে দুর্লভ হচ্ছে শ্রোতা। দেখুন, এই যে শুনছি না আমরা কত কেউ এখানে বসে, এখানে কীট পতঙ্গ লতা বৃক্ষ আদি সকলেই তো শুনছেন। কোটি কোটি জন্ম আমরাও পার করেছি, 11 লক্ষ বার বৃক্ষ হয়েছি, 9 লক্ষ বার ওই ছোট ছোট নর্দমার কীট পোকা সরীসৃপ হয়েছি, কত কিছু হয়েছে, পাথর স্থাবর জঙ্গম। তারপরে এসে মানুষ শরীর পেয়েছে। একটি শোনা হয় যেটা আমরা কান দিয়ে শুনি, একটি শোনা হয় কান দিয়ে শুনি, এই শুনি। কিন্তু শ্রবণ কান দিয়ে না, হৃদয় দিয়ে শোনা হয়। হৃদয় দিয়ে শোনা হয়। এই যে এত এত কথা বলেছিলাম না, গতকাল নিবেদন করেছিলাম, এত কিন্তু কথা কেউ নিয়ে যেতে পারবে না এখান থেকে। কেউ কোনো শ্রোতা এত এত কথা কেউ মনে রাখতে পারবে না। এত শব্দগুচ্ছের মধ্যে, এত বচন গুচ্ছের মধ্যে, এত কথা গুচ্ছের মধ্যে একটি মাত্র কথা হবে যা জীবনকে পরিবর্তন করে দেবে। একটি মাত্র কথা, একটি মাত্র শব্দ যা জীবনকে পরিবর্তন করে দেবে। তবে কখন পরিবর্তন করবে? अब यहाँ से कथा श्रवण कर लिए और घर पे जाएंगे, चाय बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये सब। কথা তখনই কারুকার্য হবে, কথা তখনই ক্রিয়াশীল হবে যখন আমি এই কথা এখান থেকে শ্রবণ করার পশ্চাতে স্মরণম, নববিধা ভক্তির একটি লক্ষণ, স্মরণ করব, চিন্তন করব। দেখুন, একটি হয় শোনা, একটি হয় শ্রবণ করা, একটি হয় দেখা, একটি হয় দর্শন করা, একটি হয় চিন্তা, একটি হয় চিন্তন। আমাদের বৃন্দাবনে বলে চিন্তা চিতার সমান। চিন্তা আপনাকে চিতায় নিয়ে চলে যাবে, আর আপনি যদি সেই মন দিয়ে চিন্তন করেন, তবে সেই চিন্তন আপনাকে চিতায় নয়, সেই চিন্তন আপনাকে ভগবত ধামে নিয়ে চলে যাবে। প্রেম সে বলো না। কারণ এই যে আমাদের এত এত সেবা, ভগবানের সেবা, কত কেউ ভগবানের সেবা করি না আমরা?
চিত্রপটে হোক, ছবিতে হোক, সবার ঘরে তো ঠাকুর ঘর রয়েছে। তা আমরা কি বস্তুতই কেউ ভগবানের সেবা করতে পারবো না? অত সাধ্য না। বৃত্তাসুর বলেছিল না, অহম হরে তব পাদৈকমূল দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ। আজকের কথাকে আমি বেশি চঞ্চল রাখছি না, কারণ 29 তারিখে আমি এতই চঞ্চল হয়েছিলাম, কথাতে মনই লাগেনি। প্রেম সে বলো। দেখুন, নাচ গান ভজন কীর্তন সব হবে, সব ঠিক আছে। সবাই বলে, আমার ভাগবত কথার আমার যে সঙ্গীতজ্ঞরা থাকে, মিউজিশিয়ানরা, তারাই বলে আপনি মিউজিশিয়ান রাখেন বটে, কিন্তু ভজন করেন কটা? জানো, সুখদেব মুনি যখন ভাগবত শ্রবণ করিয়েছিলেন পরীক্ষিতকে, তখন কি সেখানে প্রেম সে বলো, এই যে মালা না, মাদৃশ্য অধমের জন্যই মালা হচ্ছে গলার জ্বালা। মালা যদি গলায় চলে আসে তাহলে তো অহংকার চলে আসবে, এমনিতে অহংকারে ভর্তি আমি, এই যে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখুন। তবে আপনারা যদি কৃপা করেন তাহলে কোনো এক জন্মে হয়তো ভক্তি বা গুরুদেবের সেবা শিখতে পারবো, আশা রাখি বলে। তো কোথায় ছিলাম আমি তো ভুলে গেলাম। হ্যাঁ বলো বলো, কোথায় ছিলাম আমি? ওই দেখো, হ্যাঁ ভজন শ্রবণ। দেখুন, জগতে এই যে চিন্তন আপনাকে ভগবত ধামে নিয়ে যাবে। তো কে আমরা? হ্যাঁ, ভগবানের সেবা। তো আমরা কি বস্তুতে কেউ ভগবানের সেবা করতে পারবো? ওই ভাগ্য রয়েছে? কেউ ভাগ্য নেই। ওই যে অহম হরে তব পাদৈকমূল দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ। শ্রবণ কীর্তন ভজন আদি সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু বস্তুত যখন এই যে আমরা ভাগবত যত কথাকারেরা রয়েছে, কথাবাচকেরা রয়েছে, এখন তো ভাগবতের পুরো গোষ্ঠী পিন্ডি চুটকে রেখে দেওয়া হচ্ছে। কেউ খারাপ ভাববেন না বিষয়টা, আমি খুব দুঃখিত এটা বলতে। ভাগবতের আসরে এমন বিকৃত ভজন, সিনেমার গান, বইয়ের গান, মিউজিক, এই ওই, শুধুমাত্র মনোরঞ্জন, আর কিছু না, বস্তুতই কিচ্ছু না। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম। গোপীগণ যখন কৃষ্ণকে ডাকছেন, কৃষ্ণ যখন রাসমঞ্চ থেকে উধাও অন্তর্ধান হয়ে গেছে, হাহাকার করে ডাকছে, ও কৃষ্ণ তুমি কোথায়, ও কৃষ্ণ তুমি কোথায়। দেখুন, ভগবানকে ডাকতে গেলে না সুরের দরকার হয় না। সুর, আমার গলার ভালো সুর রয়েছে, ভালো গান করতে পারে সে, আমি ভালো গান করতে পারি না। আরে সে সুর দেখে না, সে আপনার হৃদয়ের যে প্রেম, আকুলতা, তৃষ্ণা, সেটা দেখে। গোপীরা যখন কাঁদছে, তখন সুখদেব মুনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, রুরুদুহু স্বস্বরঃ রাজন কৃষ্ণ দর্শন লালসা। আমার আজ অব্দি এই শ্লোকটা কেউ, মানে আমি প্রচুর মানুষের কাছে আমি এটা জিজ্ঞেস করেছি, প্রচুর মহাজনদের কাছে, মহাপুরুষদের কাছে, কিন্তু আজ অব্দি আমি উত্তর খুঁজে পাইনি এই দুটোর, এই একটা লাইনের। ভাগবতের মধ্যে দশম স্কন্ধে যখন রাস বর্ণনা করা হচ্ছে, যখন কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেছে, কৃষ্ণ রাসমঞ্চ ছেড়ে চলে গেছে, হঠাৎ গোপীগণ, যেই গোপীগণ ব্রহ্মাকে দোষ দিচ্ছে, আরে সৃষ্টিকর্তা, আমরা কি করি দেখো, ভগবানকে দর্শন করার কোনো লালসা আমার মধ্যে আছে না, ভগবানকে দর্শন করব কোন লালসা নাই, ভগবান দেখতে কেমন কোনো পিপাসা নাই, আমার কৃষ্ণ দেখতে কেমন, শ্রীমতী রাধারানী দেখতে কেমন, আমার প্রাণ গৌর সুন্দর দেখতে কেমন, প্রাণ নিত্যানন্দ চাঁদ কেমন দেখতে, লালসা আছে? লালসাই তো নাই। তৃষ্ণা না থাকলে কি জলের স্বাদ লাগে? খাদ্যের স্বাদ কতক্ষণ জানেন? যতক্ষণ খিদা। যতই আপনার প্রিয় খাদ্য, আপনার বস্তু আপনার সামনে থাকুক, খাবারের স্বাদ ততক্ষণ যতক্ষণ আপনার পেটে খিদা রয়েছে। পেট যখন ভরে যাবে না,
বড় বড় রসগোল্লা দিলেও আর খেতে ইচ্ছা করবে না। ততক্ষণ ভগবানকে পাওয়ার যদি লালসা না থাকে না, ততক্ষণ ভজনের রুচি হবে, নামে মন বসবে না, মনে জেদ রাখতে হবে। আমি সব জায়গায় বলি কথাটা, ভজন যদি করতে হয়, আমি তো ভজন জানি না, সাধু মুখে গুরুদেবের কৃপায় তবে ভগবান বলাচ্ছে বলছি, ভজন যদি করতে হয় প্রথমে তার ভিতরে থাকবে যদি তার চেষ্টা করব, তাকে আসতেই হবে জেদ। এই জন্মেই এই শরীরেই আমি শ্রীমতী রাধারানীর দর্শন করব, আকুলতা শক্ত করে চরণকে, গুরুদেবের চরণকে ধরে রাখতে হবে। এই সংসার হচ্ছে ভব সমুদ্র গো, খুব পিচ্ছল, খুব খুব পিচ্ছল, স্লিপি জায়গা। একবার যদি পাটা পিছলে যায় না, গ্রাস হতে 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 কাল ব্যাল মুখ গ্রাস, একদম কাল রূপী ব্যাল মানে সাপ, সর্পের মুখে গ্রাস হতে উদরে চলে যাবে, কেউ বাঁচানোর নাই। তাই গুরুদেবের, সাধু সন্তের, বৈষ্ণবের শ্রী চরণকে শক্ত করে ধরে থাকতে হবে। কলিযুগ তো খুব ভয়ঙ্কর, কদিন বাঁচবো, ক ঘন্টা বাঁচবো, ক সেকেন্ড বাঁচবো, ক মিনিট বাঁচবো কেউ জানি না সব সময়। তাই জন্য বলছেন না শাস্ত্র, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, সাধু সাবধান, সাধু সাবধান, সাধু সাবধান, 3 বার বলেছেন। মায়া সাধুকে গ্রাস করতে চায়, বৈষ্ণবকে গ্রাস করতে চায়। যারা ভগবানের দিকে বেশি মন দিয়েছে না, মায়া এসে গলাটা চেপে ধরবে এরকম করে। খুব করে আপনার ইচ্ছা হয়েছে আপনি ভগবানের ভজনে বসবেন, আসনের মধ্যে বসবেন, খুব মন হয়েছে, যেই বসলেন, যারা এখানে বয়স্ক মায়েরা আছে বা যারা বাবারা রয়েছে, খুব করে বসলেন, আজকে ভজনটা করব, যেই বসেছেন আপনার নাতি আপনাকে, ও ঠাম্মা, এত সুন্দর মৃদু মৃদু স্বর দিয়ে ডাকটা দিল না, মন পুরো চটকে গিয়ে ঠাম্মার মধ্যে চলে গেল। এটা বাস্তব। মায়া বহু জায়গা থেকে প্রবেশ করে, চোখ থেকে মায়া প্রবেশ করে। ওই দেখেছেন না পুরীতে, দেখবেন ওই একটা বাঁদর পাওয়া যায়, 3টি বাঁদর বসে আছে, কেউ কানে কানে হাত দিয়ে রয়েছে, কেউ মুখে হাত দিয়ে রয়েছে, কেউ চোখে। সেখানে খারাপ দেখবো না, খারাপ বলবো না, খারাপ, কিন্তু আমি বলি ওই যে যেখানে বাঁদরটা মুখের চোখে হাত দিয়ে রয়েছে না, সেখানে বলা রয়েছে যে খারাপ দেখা উচিত না, কিন্তু আমি বলি বেশি ভালো দেখা উচিত নয়, আকর্ষণ হয়ে যাবে, আকর্ষিত হয়ে যাবে। এটা আমার মনের ভাব। আপনি বসেছেন, কোন বাবা ব্যবসা করছে, ভজনে বসবেন, যাই সময় পায় না একটু ভগবানের নাম করি, বা কর্মগৃহে সময় পায় না নাম করি, মায়া দেবী এসে মনটাকে এমন ধরে হিচড়ে এরকম করে সরিয়ে দিবে না, কিছু করতে পারে। তখন ভয় পেয়ে উঠে যাবেন না, মা ইস মনটা উঠে গেল, যাই একটু উঠে আসে, বসুন। এই যে আমরা এতবার হরিনাম করি, বলা হচ্ছে এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্যি নাই তত পাপ করে। এত এত কৃষ্ণ নাম নিচ্ছি, কই মনে তো প্রবৃত্তি হচ্ছে না। এত কৃষ্ণ নাম কি দরকার, কেন নেওয়া দরকার? যেখানে বলছে এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এক কৃষ্ণ নামে তো যত পাপ হরে, জীবের সাধ্যি নাই তত পাপ করে। তাহলে বারংবার হরে কৃষ্ণ নাম নেওয়ার কি দরকার? মহন্তগণ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কেন বারবার কৃষ্ণ নাম নিয়ে জানেন? চেতো দর্পণ মার্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপ, কাজ দিয়ে রাখতে হবে, কর্মের মধ্যে রত রাখতে হবে। মন দিন, এদিকে সবাই মন দিন, খুব খুব বিলক্ষণ কথা হচ্ছে, কেউ ঘুমিয়ে যাবেন না। তো একজন সেই মানুষটি একজন সাধুর কাছে গেল, ব্যাখ্যা দিলেন যে বাবা কি করব, এই যে ভূত আমার সামনে অশুভ শক্তি প্রকট হয়ে গেছে, এখন সব সময় বলছে আমাকে কাজ দিতে, কত আর কাজ দেব তাকে? একটা কাজ দিয়ে করে দেয়, আবার চলে আসে। ঠিক আছে কাজ দিও না, বলে কাজ না দিলে আমাকে মেরে ফেলবে। জগন্নাথ দর্শন করতে যেতে পারেনি, কারণ যৌবন ছিল, অধিকার নাই। জগন্নাথ রথে বেরিয়েছে, জগন্নাথ ভগবান রথের মধ্যে বেরিয়েছে, হরিদাস দূরে থেকে দেখছে জগন্নাথকে, শুধু বড় বড় একটা এই অর্ধেক চোখ দেখা যাচ্ছে, অর্ধেক দূর থেকে। প্রভু তোমার সামনে যেতে পারলাম না,
কত কত ভক্ত তোমার সামনে যায়, হে জগন্নাথ। তৎক্ষণাৎ খালি এইটুকু কথাটি বলছিল, জানো কি হয়েছিল? জগন্নাথ ঘুরেছিল ভক্তদের দিকে, সেই জগন্নাথ ভক্তদের হাজার হাজার ভক্তদের মধ্যে যেন কাউকে খুঁজতে 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 ডান দিকে ঘুরে যেদিকে হরিদাস তাকিয়েছিল সেই দিক জগন্নাথ ঘুরে গিয়েছিল রথের মধ্যে। সেদিন হরিদাস বলছে, আমি তোমায় দেখতে পারি না, কি আছে, তুমি তো আমায় দেখতে পারো। সবাইকে দেখে সে। সুরদাস প্রতিদিন যেত, অন্ধ ছিল, বলেছিলাম মনে আছে, বলেছিলাম সুরদাসের কথা, চোখ ফুটো করে নিয়েছিল। মন্দিরের পূজারীগণ বলতো, এই সুরদাস বাবা তুমি কি করতে আসো, কি করতে আসো, তুমি না দেখতে পাও না কিছু অনুভব করতে পাও, কি দেখতে আসো? আমি তাকে দেখতে পারি না, সে তো আমায় দেখতে পারি, তাই জন্য আসি। আমি নাই দেখলাম তাকে, সে তো দেখবে যে আমি এসেছি। ভগবান তত্ত্ব অনুভবের বিষয়, স্পর্শের বিষয়, ছোঁয়ার বিষয়, অনুভবের বিষয়। তাকে ছুতে পারবে এমন কেউ রয়েছে? পূজ্যপাদ বিনোদ বিহারী দাস বাবাজি মহারাজের মুখ থেকে একদিন সাধু চরিত্র শুনছিলাম। গোবর্ধন তটে, আজ থেকে এই 100 বছর আগে গোবর্ধন তটে একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। উনি ভজনে বসেছিলেন, বাবার মুখে শোনা, একদম সচক্ষু দর্শন বাবা করেছেন। উনি ভজনে বসেছিলেন, হঠাৎ উনি এত জোরে চেঁচিয়ে উঠিয়েছেন, দর্শন হয়েছে কিছু, চেঁচিয়ে উঠে আ কৃষ্ণ করে চেঁচিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন মাটিতে। সারা শরীর যখন স্পর্শ করছে গরম, মানে ছুলে হয়তো ছেঁকা লেগে যাবে হাতে, এত গরম, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করে দিয়েছে। কি হয়েছে জানেন? বাবা বলছে সেই সময় সেই ভক্তের সাক্ষাৎ ইষ্ট দর্শন হয়েছে, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ভগবান যদি আপনার সামনে চলে আসে না, সেই তেজ নিতে পারবেন না, কখনো সম্ভব না সেই তেজ নেওয়া। যার জন্য ভগবান অর্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেছিলেন। এই চোখ, কোন চোখ? চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত। গুরুদেব দীক্ষা কালে একটি দিব্য চক্ষু আমাদেরকে দেয়, রাখো, যত্ন সহকারে রাখো। সাধন দ্বারা, নিষ্ঠা দ্বারা, ভজন দ্বারা, আকুলতা দ্বারা এই চক্ষুকে খুলতে হবে গো। এই চক্ষু বাইরে দেখা যায় না, হৃদয়ের চোখ। এই চোখ দিয়েই তুমি তোমার প্রাণনাথকে দর্শন করতে পারবে। জানেন, কৃষ্ণ যদি করেন কৃপা কোন ভাগ্যবানে, চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন, কৃষ্ণ যদি করেন কৃপা কোন ভাগ্যবানে, গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায়ও আপনে। আপনি ভাবছেন আমি কিছুই জানি না, কি করে ভজন করব, কি করে সাধন করব, কিছুই জানি না। ভালো তো, না জানাই ভালো। আরে না জেনে যান তার কাছে, সব যদি জানেন তাহলে আপনাকে সে কি জানাবে? না জেনে যান, আপনাকে কোলে হাত করে, পিঠে হাত দিয়ে, মাথার মধ্যে আদর করে সব জানাবে সে, আদর করে করে জানাবে। সব জেনে গেলে হয় নাকি তার কাছে? তো এই দুটো দিন শুধু অনুভব। আমাদের জীবনে কিন্তু অনুভবের কমই গো। আমি সব জায়গায় হাত জোর করে করে, গলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যায়, বলে যায়, বলে যায়, বলে যায়। কতজন শ্রবণ করে জানো? কখন কখন শ্রবণ করা, কখন আমার বলা সার্থক হবে? যাবে এই 100টা মানুষের মধ্যে, এই 50টা মানুষের মধ্যে একজন ভক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে, একজন। আর সবাই যদি, এত সুন্দর শ্রোতা এখানে, সবাই যদি হয়ে যায় তাহলে তো প্রেম সে বলো রাধে রাধে। একজন বিবেক জাগ্রত করতে হবে। বিবেক তো স্বয়ং ঘুমিয়ে রয়েছে। বিবেক এই শুধুমাত্র এই বিল্ডিং অব্দি, যেই বাইরে গেলাম আবার সংসারে ডুবে গেলাম, আবার সেই টিভি চালিয়ে দিলাম, অমুক সিরিয়াল দেখলাম, মন গিয়ে চটকে শেষ। কবির বলেছে রে মন হাসনা ভুল যা। কবির বলেছে, কবির সাহা কি বলেছে? এই মন তুমি হাসা ভুলে যাও। বেশি হাসলে বেশি আনন্দ হবে, বেশি আনন্দ হলে সঙ্গী চাইবে, বেশি সঙ্গী হলে ব্যাস মন গেল বিকৃত। নিজেকে একান্ত অনুভব করো। নিজেকে কখনো সময় দিয়েছি আমরা তো জগৎকে সব সময় দিই। কি বাবা? স্ত্রীকে সময় দিই, পুত্রকে সময় দিই, পরিজনকে সময় দিই, কোনোদিনও নিজেকে সময় দিয়েছি? নিজে একান্ত হয়ে বসেছি। একান্ত মানে কি জানো? আমরা একান্ততেও ভুল করি।
একান্ততে বসে থাকি, বসে রয়েছি আমি এক জায়গায়, আমার মন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা একান্ত না। আপনি একা হয়েও ভিড়ে পড়ে গিয়েছেন। একান্ত কখন জানেন? ভাষাটা যখন এক অন্ত, এই একরূপী আমিও যখন অন্ত হয়ে যাবে না, আমি করছি না, আমি তো দাস, প্রভুই আমি, আমি আমার মধ্যেই প্রভু করাচ্ছে। এই একরূপী অন্তটা যখন শেষ, অন্ত হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, অহম ভাব যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনি ভিড়ে থেকেও একান্ত হয়ে যাবে। একান্ত, নিজেকে সময় দিতে হবে তো, নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। এই যে দিনচর্যা, প্রতিদিন আপনি একটু রুটিন সাজান, আপনি দিনে কি করছেন, সারা দিনে কি করছি আমরা, সারা দিনে কতটা ভগবানের সময়। এই যে 24 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা টানা ভগবানকে সময় দিই কখনো? 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টা মন বসিয়ে, মন বসিয়ে 1 ঘন্টা। কেউ ওই 1 ঘন্টার মধ্যে আমি কারো না, কেউ আমার না। 1 ঘন্টা, 24 ঘন্টার মধ্যে 23 ঘন্টা আমি ছেড়েই দিলাম। 1 ঘন্টা কি সময় নাই? মা বাবার একটু বুকে হাত দিয়ে বলো তো, হাত দিয়ে বলো যে না, আমার একটুকু সময় নেই, বলো। 24 ঘন্টার মধ্যে ভগবান আমাদেরকে অত এত সময় দিয়েছে, এত কিছু দিয়েছে, কি জানো? বিবেক জানো, কাল করব, আচ্ছা এখন তো সময় হয়, আর কিছুদিন পর করব। ওই কিছুদিন পর আস্তে আস্তে টিকিটটা চলে আসবে, কাল ভগবান তোমাকে কোলে তুলবে, যমরাজের দরজায় বসাবে, চলো গোবিন্দাই নাম। তখন আর মাথা ঠুকরাবে, 1 সেকেন্ড দেন, একটু দেন, একটু সময় দেন, একবার কৃষ্ণ উচ্চারণ করে আসি, একটু একটু একটু। হাজার চেঁচালেও তখন আর সময় পাওয়া যাবে। তাই জাগো, বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। আমরা কোথায় ছিলাম কারো মনে আছে? হরি কথার মধ্যে 24, 25, 26 কার প্রসঙ্গ চলছিল? অবধূত দত্তাত্রয়, যার 24 গুরু ছিল, তাই তো? 24 গুরুর মধ্যে ভ্রমর, মৌমাছি, গজেন্দ্র, গজেন্দ্র শেষ হয়েছিল, যেখান থেকে আমি গজেন্দ্র মুখ উপাখ্যান হাতিকে যে বাঁচিয়েছিল ভগবান, ওখানে এখানে শরীর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। প্রেম সে বলো, শোনো, শুনলে না বেঁচে যাবে। এই শব্দ না, এই নিগমকল্প তরুর গলিতম ফলম সুখমুখাদমৃত দ্রবস সংবিতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম। রস, রসামৃত, অমৃত বাঁচিয়ে তুলবে। এই যে আমরা তো মৃতদেহ সবাই, এই মরা মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা চারিদিকে, বাঁচিয়ে তুলবে ভাগবত। শুনুন, পান করুন। মন তো ঘুম চাইবে, মন চাইবে একটু শরীরটাকে হেলাই। এবার যখনই হেলাবেন তখন একটু চোখটা বন্ধ করি, আর চোখটা যখন বন্ধ করি একটু চোখটা দেখি। যেই এবার কোনো কারণ ছাড়া, আমি বহু জায়গায় দেখেছি, এবার যেই বলবেন জয় জয় শ্রী, হ্যাঁ জয় জয় শ্রী রাধেশ, কি কারণে হাত উঠিয়েছে জানেন? শুনলে বেঁচে যাবে। নদেয়ং নোপভগ্যং চ লুব্ধের্যত দুঃখ সঞ্চিতম। মধু সংগ্রাহককে বলছেন, জগতে লোভী পুরুষেরা কত কষ্ট করে ধন সঞ্চয় করে। যারা লোভী, ধনের জন্য সবসময় ভাগছে, আরো চাই, আরো চাই। আপনার বাড়িতে 5 লাখ টাকা, আপনার বাড়িতে 3 জন, আমি উদাহরণ দিচ্ছি, 3 জন সদস্য রয়েছে, আপনার 10 লাখ টাকা মাসে আয় হয়, বা 5 লাখ টাকা, 1 লাখ টাকা মাসে আয় হয়, দিব্যি আপনার সুন্দর হয়ে যাবে সেটা, ভরণ পোষণ। আরো চাই। আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন, দেখুন, এটা আমার নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি একজনের সঙ্গে। আমি জীবনে খুব পরীক্ষা করি নিজেকে অন্যজনের সঙ্গে। একজনকে বললাম যে কাকু তুমি লটারি কাটো তো? না, এই লটারি ফটারি আমি কাটি না, আমার এইসবের লোভ নাই। সত্যি, বস্তুগত কোনো লোভ ছিল না, কোনোদিন লটারি কাটিনি। কাটো না? কাটলো, বলে টাকা জিতলো, খুব কম অ্যামাউন্ট জিতেছিল, ছোট্ট টাকা সংখ্যা জিতেছিল। কাকু 5,000 টাকা জিতলে কিন্তু? বলে হ্যাঁ রে, আর একটা কাটি। আবার কাটল। দেখুন মায়া কি করে টানছে। যখন টানবে না, তখন ভগবান সব দিবে আপনাকে।
ভগবান সব দিক, ওই দেখেন না, ওই এক সময় একটা কুকুর যাচ্ছিল না সামনে, তো এই কুকুরের এখান থেকে একটা মাংসপিণ্ড ঝুলিয়ে দিয়েছিল, না খেতে পারছে না ওটাকে ধরতে পারছে, কিন্তু কুকুরটা আগাচ্ছে খাবার জন্য। কাল ব্যাল মুখ গ্রাস গ্রাস হচ্ছে। এবার বাস্তব সত্যি ঘটনা, আমার জীবনের এটা উপলব্ধি ঘটনা। আবার টিকিট কাটলো, আরে বিশ্বাস করেন 50,000 টাকা লেগে গেছে। বলছে হ্যাঁ রে প্রেম বললো রে ভাই, এই দুবার তো কাটলাম, এবার একটা কাটি না। কি কাকু তুমি বললে তোমার লোভ নেই, তোমার লোভ নেই। আরে জিতছি যখন জিততে দে না রে বাবা। তখন কাকুকে আমি ধরলাম, এটা করো না, গ্রাস হচ্ছে যে তুমি বুঝতে পারছো না। এই জন্য নিজেকে সময় দিতে হবে। প্রতিদিন আমি কি করছি, কতটা কি করলাম, কতটা পাপ করলাম, কতটা সৎকর্ম করলাম, কতটা আমি দুষ্কর্ম করলাম, তো নিজেকে পড়তে হবে, নিজের শিডিউল বানাতে হবে। যা ইচ্ছা তাই খাচ্ছি, যা ইচ্ছা তাই ঘুরছি, যা ইচ্ছা তাই করছি, কোনো জীবনের আত্মচিন্তন নেই, জীবনে আত্মকল্যাণের চিন্তন নেই। আরে তুমি জগৎকে পরে ঠিক করতে পারবে, তুমি আগে নিজেকে ঠিক করো। তুমি যখন নিজে ঠিক হয়ে যাবে না, তখন তোমার দেখে জগৎ ঠিক হয়ে যাবে। আমরা লেগে থাকি ওই মানুষটাকে ঠিক করতে, মানুষটাকে ঠিক করতে, মানুষটাকে না, আমি আগে নিজে ঠিক করবো, নিজে নিজে ঠিক করবো, আত্মচিন্তনম। তো এই যে জগতে লোভী পুরুষেরা কত কষ্ট করে ধন সঞ্চয় করে, আরো চাই আরো চাই, ঠিক আছে, তার সঞ্চিত ধন অন্যদের দানও না, আবার নিজেরাও ভোগ করে না। এবার কি করে? সঞ্চিত ধন, আমি এখানকার কথা বলছি না, এখানকার মায়েরা সুন্দর, খুব ভালো বাবা, আমি উদাহরণ দিচ্ছি। তবুও দেখছি ওই 1 টাকা খুচরো রেখে, ভগবান তুমি নিলেন নাও, নাহলে আমি থাইজ্ঞা হব নি, যাই। সামর্থ্য রয়েছে 1 টাকা, কেন গো ভগবান কি তোমার 1 টাকার জন্য বসে রয়েছে? লক্ষ্মী বিকলাঙ্গ যারা কর্ম করতে পারে না, তাদেরকে কিছু দাও। তাদের কর্ম করার জন্য ভগবান হাত দেয়নি, তাদের কর্মেই সে হাতটা গেছে। এই জন্য আমি জীবনে করি তো, আমি কোনোদিনও বাইরে যারা আমার ঘরে যারা ভিখারি আসে বা কিছু আসে, আমি কোনোদিন তাদেরকে অর্থ দিই না। খুব যারা চেনা পরিচিত না, মন্দির অনুষ্ঠান আছে সেখানে গিয়ে লাগবে, অষ্টপ্রহর আছে কিছু, তখন খুব জোরে আমি দিই। না হলে অচেনা অজানা কোনো ভিখারিকে যারা বাড়িতেও আসে, কোনো ভিখারি বাড়িতে আসলে আমি তাকে ঘরে ঢুকাই, বসাই, দুপুরবেলা আসলে জল দিই, প্রসাদ দিই। বাড়ি থেকে যদি অন্ন থাকে, অন্ন চাল আলু তাদেরকে দিই, অর্থ আমি দিই না। দান করহ বুঝে, হরি কথায়, সাধু সঙ্গে, বৈষ্ণবের কাছে, শ্রী গুরুদেবের কাছে, ভগবানের মন্দিরে, এগুলো জায়গায় দান করতে হয়, অপাত্র নয়। তাই বলছে তারা সঞ্চিত ধন অন্যদের দানও করে না, আবার নিজেরাও ভোগ করে না। কৃপণ যারা, না কেন দিব, আমার তাহলে শেষ হয়ে যাবে না, 1 টাকা শেষ হয়ে যায়, 5 লাখ টাকার মালিক 5 লাখ টাকার মালিক 10 টাকা দিলে তার শেষ হয়ে যাবে। কৃপণ প্রবৃত্তি যারা, যেমন মধু সংগ্রহকারী মৌমাছির সঞ্চিত মধু কেড়ে নিয়ে যায়, সেই রূপ ধনী ব্যক্তিদের সঞ্চিত ধনের একই অবস্থা হয়। মৌমাছি যে মধু নিয়ে যায়, এবার সেই মধুকে নিতে যান, আপনাকে দেবে? ধরে ফেলবে, দিবে না। ওরা খাবে, ওরাও তো মধু খায় না, কিন্তু সংগ্রহ। হে রাজা, আমি এই মধু সংগ্রহকারী থেকে এই শিক্ষা নিলাম, জীবনে যতটুকু প্রয়োজন, যদি বেশি রাখবেন না, আপনার কাছে কিচ্ছু নেই, আপনার নিঃস্ব, হাত নেই, টাকা দরকার, তখনও চাই, অবশ্যই কিছু চাই, না হলে সেবা হবে না, পেট চলবে না। এবার যখন চাই যখন বেড়ে যাবে, তখন অধিক চাই, এই অধিক রাখতে রাখতে যখন সঞ্চিত হয়ে যাবে, তখনও সমস্যা, ঘুম হবে না, ঘুম উড়ে যাবে। ব্যাংকে রেখেছি, আলমারিটা যদি কেউ চুরি করে নিয়ে চলে যায়, এই টাকাটা আছে তো, যতটুকু প্রয়োজন ততটাই রাখেন, জীবনে শান্তি পাবেন। এই যে এত অসন্তোষ কেন জানো? আমরা জগতের মানুষের কাছে প্রচুর আশা করে ফেলি, প্রচুর আশা। মানুষ দূরের কথা, এখন তো মানুষ বাড়িতে কুকুরও পোষে, কুকুর থেকে আশা করি আমরা। শুনে রাখুন একটি কথা, যারা বাড়িতে বুলডগ আর কোন ডগ বগ আমি জানি না কুকুর পোষে, মনুসংহিতায়, শাস্ত্রে, স্কন্দ পুরাণে যারা বাড়িতে গৃহতে কুকুর পোষ করছে, পোষ বানাচ্ছে, তাদের পরবর্তী জীবন কুকুর হতে হবে, এটা ভাগবতের সামনে গ্যারান্টি লিখে রইলাম। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে কিছু নিয়ম নিষেধ রয়েছে, সেগুলো মান্যতা করতে হবে। তাহলে বলবে কি, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে ঈশ্বর নয়? অবশ্যই নয়। প্রেম আর পোষণ করা হচ্ছে আলাদা জিনিস।
এবার বাড়িতে আমরা কুকুর এসে কি করবো, ভাগিয়ে দেবো না? পূজ্যপাদ বিনোদ বাবা বলছেন একটি কথা, প্রেম এখানেও আছে। তুমি যখন তাকে লাঠি দিয়ে মারতে যাবে না, মারবে না, ভয় দেখাও। ডান হাত দিয়ে যখন লাঠিটা নিয়ে তেড়ে যাচ্ছ, বাম হাত দিয়ে দুটো রুটিও নিয়ে যাও, দুটো রুটিও নিয়ে যাও, তাকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে দুটো রুটিও খাবে, তোমাকে পোষণ। বিবেক রাখতে হবে আমাদের মানুষের। কুকুর পোষণকারী যারা রয়েছে তারা ভুলেও কোনোদিন কিন্তু কুকুরকে পোষ মানাবেন না, শাস্ত্র ঘোর নিষেধ করছে। যদি পোষণ করতেই হয়, আমাদের এখন শহরের ব্যাপার, কোথায় বা পাবেন? যদি পোষণ করতেই হয় তাহলে গোমাতার পোষণ করবেন, সেবা করবেন। আগেকার দিনে কি বৈদ্য আনতো বারবার করে, এই একটু জ্বর হলো প্যারাসিটামল খেয়ে নিলাম, একটু কাশি হলো অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেয়ে নিলাম, সর্দি হলো লেবোসেট্রিজিন খেয়ে নিলাম। আগেকার দিনে গোপালের কাছে কি ছিল? গোপালের একটু সর্দি হতো, কাশি হতো, যশোদা মা দৌড়ে গিয়ে কোলে করে নিয়ে গিয়ে গোয়াল ঘরে নিয়ে গোপালের গোমাতার সেই লেজের কাছে নিয়ে গিয়ে লেজটাকে ধরে গোপালের মাথার মধ্যে এরকম শিক্ষা দিচ্ছে ভগবান। বা গোপালের জ্বর হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গোয়াল ঘরে নিয়ে গেল, যেখানে গোমাতার চরণের রজগুলো আছে ওখান থেকে মাটি উঠিয়ে গোপালের মাথায় লাগিয়ে নিল, শরীর ঠিক হচ্ছে। এটা কোনো কাল্পনিক বা কোনো এটা কাহিনী নয়, এটা বাস্তব কথা। আপনারা বাড়িতে করে দেখবেন। এখন যদি বলেন যে গোমাতার সেবা কি করে করবো, আমরা তো আশেপাশে কোনো গোমাতা পাই না বা গরু পাই না। আরে পাশে তো রয়েছে, এখানে গোশালা রয়েছে কোথাও, আশেপাশে কোথাও গোশালা নেই, কারো আশেপাশে গোমাতা গরু নেই, কোথাও দূর দূরান্ত নেই। তাহলে শুনে রাখুন একটি কথা, যাদের আশেপাশে গোমাতা নেই, প্রথম গ্রাস যে বাড়িতে রান্না হয় না, রুটি, বাড়িতে যে প্রথম রুটি তৈরি হয়, সেই রুটিটিকে উঠিয়ে গোমাতার নামের উৎসর্গ করে রাখুন, ওটা খাবেন না। মনে রাখুন এই কথাটা, বাড়িতে যে প্রথম যে রুটিটা হয়, প্রথম অন্ন হয়, প্রথম কিছু হয়, গোমাতার নাম করে রাখুন। আর শেষ যেটা হয় সেটা অবশ্যই যদি সামর্থ্য থাকে বা সুযোগ সুবিধা থাকে, তাহলে শেষ রুটিটি কুকুরকে দেন। এগুলো আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির কিছু নিয়মাবলী, মানি না, চলছে জীবন ওরকম করে। কিন্তু প্রথম যে গ্রাস, প্রথম যে রুটি, সেটা গোমাতার জন্য তুলে রাখুন। তাই হে রাজন, আমি এই মধু সংগ্রাহকের কাছ থেকে এই শিক্ষা নিলাম যে কখনো অধিক ধন সঞ্চয় করে তার মধ্যে আকৃষ্ট হতে নেই। তারপর কে গ্রাম্য গীতং ন শৃণুয়াদ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ শিক্ষেত হরিনাদ বধ্যান মৃগর গয়োগী मोतिहात। प्रेम से बोलो और जोर से, आरो जोड़े, दुई हाथ उठिए बोलो देखी, जय जय श्री राधे, बोलो राधा रानी की। যাক, কেউ ঘুমাচ্ছে না। এবার দত্তাত্রেয় বলছে, হে রাজন, পরবর্তীতে আমি হরিণকে নিজের গুরু বানিয়েছি। শুনুন মন দিয়ে, এগুলো একটা একটা গুরু কিন্তু আমাদের জীবনের একটি দরজা খুলে দিবে। হরিণকে কেন গুরু বানালাম? কে গ্রাম্য গীতং ন শৃণুয়াদ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ। হরিণ যখন শিকার করতে যায়, ব্যাধ কি করে জানেন? হরিণ তো খুব দ্রুত, হরিণ তো খুব দ্রুত, তাই তো, খুব লাফাতে পারে। ব্যাধ কি হরিণের মধ্যে খুব সহজে স্বর নিক্ষেপ করতে পারবে? বান নিক্ষেপ, হিলতে থাকে সবসময়। যারা ব্যাধ হয়, হরিণকে বশীকরণ করার জন্য এক প্রকারে ধুন বাজায়, বাঁশি। গ্রাম্য গীতং ন শৃণুয়াদ, গীতং এক প্রকারে ধুন, সুর বাজায়, যে সুরটা শ্রবণ করতে করতে হরিণ বশীভূত হয়ে যায়, নেশার মধ্যে চলে আসে। তখন হরিণ এক জায়গায় স্থির হয়ে যায়, ঠিক তখনই বানটা নিক্ষেপ করে দেয়। হে রাজন, এই দৃশ্য একদিন আমি দেখলাম, আর এই ভাবলাম, যারা বিষয়াসক্ত জীব, যারা সংসারের মধ্যে ডুবে রয়েছে, সবসময় সংসারের বার্তা, এই স্ত্রী পুত্র পরিজন, তাদের কথা যদি আমার কানের মধ্যে আসে, তাহলে এই হরিণের মতোই আমার মৃত্যু হবে। প্রেম সে বলো। ওই জন্য সঙ্গ করো যেচে, গুরু করো বেছে। সঙ্গ সবসময় বেছে যেচে করতে হয়। কারণ আমাদের সবচাইতে বড় দোষ কি জানেন? ভজনের মধ্যে গ্রাহক, সবচাইতে বড় বাধক কি? সঙ্গ দোষ।
আপনি যতটুকুই ভজন করছেন না কেন, এই সঙ্গদোষ যদি খারাপ থাকে সাধুকেও চোর বানিয়ে দেয়, সঙ্গদোষ যদি ভালো থাকে চোরকেও সাধু বানিয়ে দেয়। বাল্মীকি কে ছিল? কোন দস্যু? হ্যাঁ, রত্নাকর দস্যু। সব দিন অসৎ কাজ করে আসলো, অসৎ সঙ্গ করে এসেছে, ভগবান নাম উচ্চারণ হয় না, মার্ডার করতো, মারতো, চেপ করতো, মরা 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 বসে আছে। কখন একদিন সে তার সাতটার সামনে সাধু দাঁড়িয়ে গেল। এই তোমরা কে? আমরা হচ্ছি সাধু। কেন এসেছো? পালো পালো, তোমাদেরকে দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে, যাও পালিয়ে যাও এখান থেকে, আমি কি তোমাদেরকে হত্যা করে দেবো, যাও। বলে আচ্ছা রত্নাকর, এই যে এত পাপ কর্ম করছো, এত দুষ্কর্ম করছো, তা তোমার পাপ কে কার জন্য করছো? আরে আমার বাড়িতে মা বাবা রয়েছে, আমার স্ত্রী পুত্র রয়েছে, তাদের জন্য করছি, তাদের ভরণ পোষণ করছি, তারা খুব সুন্দর সুখে আছে। আচ্ছা, এত পাপ তুমি রাখবে কোথায়? বলে আপনি এত কথা বলবেন, আচ্ছা তারা কি তোমার পাপ নেবে? তুমি যার জন্য এত কিছু করছো, তারা কি তোমার এই পাপগুলোকে ভাগ করে নেবে? এই সাধু যদি কারো জীবনে টোক দিয়ে দেয় না, তার ভজন হয়ে গেল, তার উদ্ধার হয়ে গেল। রত্নাকরের জীবনে প্রথম বিস্ময়কর চিহ্ন লেগে গেল। ঠিকই, আমি জিজ্ঞেস করে আসছি, হ্যাঁ কেন নেবেন? অবশ্যই নেবেন। বাবার কাছে গেছে, বাবা ওই কোথাকার কোন সাধু মাধু চলে এসেছে, আমাকে বলছে যে তুমি তো বাবা মার জন্য এত এত কর্ম করছো, পাপ করছো, তোমার বাবা তোমার পাপ নেবে? বাবা বলো তো বাবা, তুমি পাপ নেবে না? বাবা বলছে এই কিরকম কথা, তুই পাপ করবি, আমি তোর পাপ কেন নিতে যাবো? তুই পাপ করবি, তোর পাপ আমি নেব, আমি নরভোগ করবো, যা দূরে যা, যা দূরে যা। তুই পাপ নেবে না? তাহলে মা নেবে, মা তো আমাকে জন্ম দিয়েছে, মা ঠিক আমার সব পাপ নেবে। মায়ের কাছে ও মা, বাবা তো বাদ দাও, বাবা আগে থেকেই একটু কঠোর স্বভাবের, তুমি তো আমার মা, বলো তুমি আমার পাপ নেবে তো মা? লেহারে শোনা, জগতে কি কেউ কারো পাপ নেয়? এই পাপ কি কেউ, এই দুর্ভোগ কি কেউ ভোগ করতে চায়? যতই তোকে জন্ম দিই না কেন, তোর পাপ আমি কেন ভোগ করবো রে? এই গ্রন্থি ভাঙছে একটা করে। আচ্ছা বেশ, মাও ছেড়ে দিল, ঠিক আছে, আমার হাত তো 7 জন্ম অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আমি বিবাহ করেছি, যে আমার স্ত্রী, যে আমার সহধর্মিণী, সে নিশ্চয়ই আমার হাত ছাড়বে না, সে আমার পাপ নেবে, আমি জানি সব পাপ নেবে আমার। স্ত্রীর কাছে গেছে, হ্যাঁ গো মা বাবা তো কিছু বললো না, তুমি তো পাপ নেবে আমার। বলে কোথায় থেকে কে এসেছো তুমি গো, তোমার পাপ আমি নিতে যাবো? হ্যাঁ, একেই তো পাপ করে ফেলেছি, বিয়ে করেছি তোমাকে, উল্টোর দুটো কথা শুনিয়ে দেবে। প্রেম সে বলো, এই পাপটা আমি নিতে পারবো না। সেদিন রত্নাকরের জীবনে বৈরাগ্য প্রকট হয়ে গেল। হাই রে, এতদিন আমি যাদের জন্য এত কর্ম করে গেলাম, তারা আমার একটুকু ভাগ নিতে ছিল না পাপে। আর যদি এই কর্ম, যদি সৎকর্ম ভগবানের জন্য করতাম, ভগবান আমার জীবনের ভার উঠিয়ে দিত। বেরিয়ে গেল, মরা 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 মরা। সেই রত্নাকর আজকে সাক্ষাৎ মহর্ষি বাল্মীকি। সঙ্গ যদি সাধু হয় না, চোরও সাধু হয়ে যায়। সঙ্গ যদি সংসার জীবের থাকে, বড় বড় সংসারী, বড় বড় সাধকরা নিচে নেমে গেছে। আরে এই ভজন পথ হচ্ছে সাপ সিঁড়ির গেম, সাপ সিঁড়ির খেলা। খেলেছেন না লুডোর মধ্যে সাপ সিঁড়ি? যদি আপনার সৎকর্ম থাকে, জানেন কি বিষয়টা বাবা, আমি এটা নিজে থেকে উপলব্ধি করেছি। এই ভজন পথটা হচ্ছে ঠিক একটি দড়ির মধ্যে হাঁটা। দেখবেন সার্কাসের মধ্যে দড়ি দিয়ে হাঁটে, দড়ির মধ্যে হাঁটে, একটু এদিক ওদিক মন বিক্ষেপ হবে না, ব্যাস একদম নিচে চলে যাবেন, আবার উঠতে হবে আপনাকে। অত বড় ঋষি বিশ্বামিত্র, উনিও রমণীর একটি সুন্দরীর মোহের মধ্যে আটকে গেলেন। সাধু সাবধান। এই যে ভজন পথ, আমি এটা আগের বারেও বলেছিলাম যখন আমি পাঠ করতে এসেছিলাম, এই ভজন পথটা দড়ির মধ্যে হাঁটা। তো কি করে হাঁটবো? ব্যালেন্স রাখতে হবে। কি করে? অন্ধকার পথ, হাঁটবো কি করে? পথ তো জানি না, কি করে হাঁটতে হয়, ভজন কি করে করতে হয়? কি করে হাঁটবেন জানেন? ডান হাতে ভক্তির শক্ত লাঠিটিকে ধরুন, শক্ত লাঠি ভক্তির, আর বাম হাতে বিশ্বাসের একটি প্রদীপ জ্বালান, যে প্রদীপ কখনো নিভবে না। আর ভক্তির লাঠিটি ঠোকা দিতে দিতে এগোন,
আর বিশ্বাসের প্রদীপ দিয়ে পথকে আলোকিত করুন যে ও আছে। আর কি দেখে যাবেন? পথকে দেখাবে। শ্রী গুরুদেবের এই ভক্তি পথে তো শ্রী গুরুদেবও হেঁটে গেছে। আমার শ্রী গুরুদেব যে পথ দিয়ে হেঁটে গেছে, সেই গুরুদেবের শ্রী চরণ চিহ্নকে অনুকরণ নহে অনুসরণ করতে 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 চলুন। চলুন, হাঁটতে থাকুন। আপনি ক্লান্ত হবেন না, হাঁটতে থাকুন, হাঁটতে থাকুন, হাঁটুন। কিসের ক্লান্ত? গুরুদেব যেই চরণ চিহ্ন যত দূর যাচ্ছে, গুরুদেবের চরণ চিহ্ন যত দূর দেখা যাচ্ছে তত দূর হাঁটতে থাকুন। বিশ্বাসের প্রদীপ আর ভক্তির লাঠি হাঁটুন। দেখবেন একটা দিন আসবে, সেই পথের শেষ দেখা যাবে, এবং শেষে দেখবেন পীতাম্বরধারী আর লীলাম্বরী চক্রবর্তিনী আমার শ্রীমতী রাধারানী দুই বাহুকে আগিয়ে আপনার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাঁটু। এই মাঝ রাস্তায় না প্রদীপটা হয়তো লিভে যায়, লাঠিটা হয়তো ভেঙে যায় আমাদের, বলে আগে যেতে পারি না। হাঁটু। তাই বললেন আমি হরিণকে গুরু বানালাম। তাই সঙ্গ দোষ হচ্ছে সবচাইতে বড় দোষ। যদি কোথাও নিন্দা হয় জীবনে, শুনে রাখুন মা, আপনাদেরকে সবাইকে বলছি, এই মায়েদের মধ্যে তো গল্প বেশি হয়, মানে কোনো জায়গায় 4-5 জন জমা হয়ে গেল গল্প, এখানে সেখানে, জানি না আমি আপনারা কি গল্প করেন। আমি বেশিরভাগ যেখানে খবর এসেছে কানে, ওই আপনার স্ত্রী, আপনার পুত্র বধূ, আপনার বৌমা, ওই নিয়ে গল্প যতটা জানি। নিন্দা হচ্ছে এমন একটি জিনিস, বলেছিলাম মনে আছে? আপনি যার নিন্দা করছেন তার কি করছেন জানেন? নিন্দুক হচ্ছে আমার পরম বন্ধু। কেন বলে সাধকেরা? নিন্দুক হচ্ছে আমার পরম বন্ধু। আপনি যার নিন্দা করছেন না, আপনি তার সমস্ত পাপ নিজের জিহ্বা দ্বারা চেটে নিজের কাছে নিয়ে নিচ্ছেন, শাস্ত্র বলছে। আর আপনার যত সৎ গুণ তাকে দিয়ে দিচ্ছেন। তাই জন্য বলছে নিন্দুক হচ্ছে আমার পরম বন্ধু। নিন্দা কখনো করবেন না। সবসময় নিজেকে যদি ভালো হয়ে চলতে পারেন না, ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যার, স্বার্থ বলি করো আগে পর উপকার। আমরা ভারতীয়। আমাদের হিন্দুর মধ্যে কিসের কমি জানেন? এই যে অন্যজন রয়েছে, যারা বিধর্মী যারা রয়েছে, আমাদের হিন্দু, এটা সবাই বুকে হাত দিয়ে বলুন, ইউনিটি, একতার কমি আমাদের মধ্যে। আপনি একজন মুসলমান ভাই হেঁটে যাচ্ছে, আপনার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। অপর দিক থেকে অপরিচিত একটা মুসলমান ভাই হেঁটে আসছে। সেই মুসলমান ভাই কিন্তু একে চেনে না, কিন্তু আপনার সঙ্গে সে লড়ে যাবে। কিন্তু আজকে বাসে ট্রামে যদি কোনো হিন্দু মানুষের মধ্যে যদি হয়, আমাদের মধ্যে ঝগড়া লাগে, কেউ হয়তো লাইভ করবে, কেউ ভিডিও বানাবে, কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবে, কিন্তু কারো হয়ে কেউ ন্যায় অন্যায়ের বিচার করবে। ভাগবত আমাদেরকে এগুলো শিক্ষা দেয়। কৌরবের এত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিজয়, মানে যা আজ অব্দি হারেনি, অপরাজিত এত সেনা, 9 লক্ষ অক্ষয়ণী সেনা কত ছিল যেন, সবাই কিন্তু হেরে গেল, কিন্তু পাণ্ডব একত্রিত ছিল বলে জিতে গেল। বিশ্বাস ছিল না। দুর্যোধন কখনো দুঃশাসনকে সেনাপতি বানাতো, কখন ভীষ্মকে সেনাপতি বানাতো, কখন কর্ণকে সেনাপতি বানাতো, কখন একে ওকে, শকুনির কাছ থেকে বুদ্ধি। একতা ছিল। কেন জানেন? সমর্পণ ছিল। কার প্রতি? ভগবানের প্রতি। যদি একটি কথা আমার যে সংস্কৃতের আচার্য ডক্টর ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য আচার্য মহোদয়, উনি একটি কথা বলেন, হ্যাঁ আমরা বাঙালি, আমরা গর্বিত, আমরা বাঙালি, চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের এই ধারাতে এসেছে, কিন্তু একটি কথা বুকে হাত দিয়ে বলবেন, সত্যি কথা, যত নাস্তিক হয়েছে না এই বাঙালির মধ্যে আছে। সত্যি কথা। আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে যান, দেখবেন সবার মনে প্রাণে একটি করে, সে যেই হোক, যেই ভগবান হোক, একটি করে নিষ্ঠা, একটি করে ইষ্ট ভক্তি থাকবেই। কেন বললাম জানেন? আমি বেলঘড়িয়া থেকে ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম, আপনারা নাম শুনেছেন হয়তো, বাগেশ্বর ধাম সরকার শুনেছেন, ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীজি, অনেকেই শুনেননি। ওনার কাছে ঐশ্বর্যিক পাওয়ার শক্তি রয়েছে কিছু, আমাদের সনাতনের সত্যিকারের। বাগেশ্বর ধাম যারা হনুমানের সাধক রয়েছে, উনি দেখেছেন হয়তো ওনাদেরকে টিভি সিরিয়ালে সব জায়গায়। বালাজি মহারাজ নিয়ে উনি খুব চিৎকার করে করে বলছে, বিশেষ কিছু ঐশ্বরিক শক্তি রয়েছে ওনার মধ্যে। ওনার সংগঠন হচ্ছে সমস্ত অখণ্ড ভারত উনি চায়, এই রাষ্ট্রকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে চায়। বেশ, আমি স্টেশনে বসে রয়েছি, দেখি একজন ধুতি পরে রয়েছে, মনে হলো ব্রাহ্মণ, পূজা করে ফিরছে। আর একজন
উনাকেও দেখলাম টিপ টিপ পড়ে আছে, অফিস থেকে অফিস ফেরত একটা লোক, হিন্দু। কষ্ট পেলাম তখন। কিন্তু ওই ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীজির উপরে মুসলমানরা প্রচুর রকম আরোপ লাগাচ্ছিল, প্রচুর রকম দুর্নীতির কেস দিচ্ছিল। হ্যাঁ, এই বাবা ভণ্ড, এই বাবা মিথ্যা, এই বাবা এই ভুল, কিছু না। কিন্তু উনি সত্য, ওনার মধ্যে সত্যি সত্যি ঐশ্বর্যিক শক্তি রয়েছে। আমি ওনার কথাগুলো শুনছিলাম, উনি একজন বলছেন উনি হিন্দু, তাদের বিপক্ষে কিভাবে লড়বেন। তবে হ্যাঁ, একটি কথা, এই যে এখন সনাতন ধর্মের উপরে যেই সংকট এসেছে না একটা, এই ইউনিটি না থাকার ফলে, একত্রিত না থাকার ফলে বিরাট বড় ধর্ম সংকট আসতে চলেছে সামনে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ, তোমার গুরুদেব আমার গুরুদেব, আমার গুরুদেব তোমার গুরুদেব, আমার গুরু বড় তোমার গুরু ছোট, তার গুরু বড় তার গুরুদেব এই করে। আরে তুমি দোষ দেখার কে? আমার কাছে এই প্রশ্ন। সম্প্রদায় সম্প্রদায় ভাগ বাবা, তুমি গৌরীয় সম্প্রদায়, আমি রামানুজ সম্প্রদায়, তুমি সমাজবাড়ি সম্প্রদায়, এই 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 আরে কি বাবা, এসব কি? আমরা একটি সনাতন বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের ডালপালা হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়, ফল হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়, পাতা হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়। সবটার একটা ভূষণ রয়েছে। একটি বৃক্ষ থেকে যদি সবগুলো ডাল ভেঙে যায়, পাতা থাকবে? একটি বৃক্ষ যদি ফল না হয়, একটি বৃক্ষকে যদি ফল না হয়, সেই বৃক্ষকে কি কখনো হয়? মানে ফল না থাকে সেই বৃক্ষকে আমরা পুছবো কোনো সময়? আর তারপরে কি দেখি, তোমার গুরুদেব বড় আমার গুরুদেব ছোট, তোমার গুরুদেব। আরে তোমাকে এত অধিকার কে দিয়েছে গুরুদেবকে নিয়ে কথা বলার? চারিদিকে শুনেছি এটা, তোমাদের পরিবারে এটা হয় না, আমাদের পরিবারে এটা হয় না, তোমাদের পরিবারে এটা হয় না। আরে নিজের ভজন দেখো। আর একটা কি, তিলক। তুমি রাধাকুণ্ডের রস করো, তুমি গোপী তিলক করো, তুমি চন্দন তিলক করো। এবার যে বলছে না সে কিন্তু কোনো তিলকই করে না, তাকে গলাটা চেপে ধরবে। আপনি কোনো তিলক করেন না কেন? তিলকে তিলকে বেশি। আমার তিলক কালো, আপনার তিলক সাদা। আমি দেখেছিলাম এটা কিরকম বোকা বোকা কথা। এই রাধাকুণ্ডের রজ তো এটা, রাধাকুণ্ডের রজ যেটা আসল রজ হয়, যেটা কোনো কিছু, এটা তো হরিতকি মিশানো আছে, কালো কারণ দেওয়া হয়েছে এটা ঘামলে যাতে ঝরে না পড়ে যায়। আর রাধাকুণ্ডের যে আসল রজ সেটা একটু ছাই ছাই রঙের হয়, মাটিটা। এক পক্ষ একদিন আমাকে বলছে, হাসির কথা, আপনি আমাকে প্রশ্ন করছে, বাবা উনি তো কালো তিলক করেন নাই, সাদা রাধাকুণ্ডের রজ করেছে, উনি ভোগ লাগাতে পারবে? হাই সম্প্রদায়, আরে সাদা কালোর মধ্যে ভাব নেই গো। রাধাকুণ্ডের রজ, এটি রাধাকুণ্ডের রজ, ওই সাদা কালো একই 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 জিনিস। এই যে তিলক না, এটা এটা কি জানেন? এটা কি? এটা হচ্ছে, আমরা তো পাতলা দাগ দিই, বস্তুত একটা হচ্ছে রাধারানীর চরণ আর একটা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণ। এই মাঝখানে দেখছেন না, এটা দেখবেন সবার এরকম নেমে এসছে। এটা হচ্ছে শ্রীমন্দির, মানে মন্দির সহ বিগ্রহকে আমরা মস্তকে ধারণ করি। এটাকে বলা হয় কি? ঊর্ধ্ব পুণ্ডরক। কি বলা হয়? জোরে বলো। ঊর্ধ্ব পুণ্ডরক, যা উপরের দিকে। তিলক কিন্তু আবার কেউ নিচের থেকে পড়বেন না, ভুল করবেন। এখান থেকে সবকিছুর একটু বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। কেন ঊর্ধ্ব পুণ্ডরক বলা হয়? বেদের মধ্যে, শাস্ত্রের মধ্যে বলা হচ্ছে, আমরা তিলক যখন করি কেউ এরকম করে করি, বা কেউ যদি অনেকে দাড়ি দিয়ে করে, কিন্তু তিলক করার নিয়ম হচ্ছে হাত দিয়ে, এটা দিয়ে হোক, এটা দিয়ে হোক, কনিষ্ঠা দিয়ে হোক, যে কোনো দিক দিয়ে হোক। আপনি এটা দিয়েও করতে পারেন। এটা দিয়ে করলে সম্ভবত ধর্ম উৎপন্ন হয়। অনেক আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল, এই আপনি এটা দিয়ে তিলক করছেন? বলে হ্যাঁ, স্কন্দ পুরাণে এটা দিয়ে তিলক বলা রয়েছে, আমি দেখিয়ে দিতে পারি। আপনি এটা দিয়ে তিলক করতে পারেন, এটা দিয়ে তিলক করতে পারেন, এটা দিয়ে তিলক করতে পারেন, পারেন তর্জনী দিয়ে তিলক করতে পারেন। অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন থাকে, তর্জনী দিয়ে তিলক করা যায়? বলে যায়। নিজে অধ্যয়ন করেছি আমি, সাধু সঙ্গের কাছে প্রশ্নও করেছি, গুরুদেবের কাছে প্রশ্ন করেছি, তর্জনী দিয়ে তিলক করা যায়। তিলক নিচ থেকে কেন উঠিয়ে পড়তে বলা হয় জানেন? আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে চক্র রয়েছে, 6 চক্র আছে না আমাদের শরীরে। এই মস্তিষ্কের মধ্যে একটি প্রকাশ চক্র রয়েছে, ব্রহ্মচক্র। এই বারংবার এই নিচ থেকে উপর উঠাতে 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 চক্র জাগরণ হয়, আমাদের প্রভাবিত হয় চক্র। সব কিছুর কারণ রয়েছে আমাদের সনাতন ধর্মে। এমনি এমনি তিলক করার নিয়ম নেই। আর যেটা আমরা শঙ্কর পরম্পরায় দেখি,
এরকম 3টা দাগ থাকে ভোলানাথের যারা ভক্ত হয়, সেটাকে বলা হয় কি? এটাকে কি বললাম? ঊর্ধ্বপুণ্ড্রক। কি? ঊর্ধ্বপুণ্ড্রক, যা উপরে উঠছে। আর এটা যেটা, এটাকে বলা হয় ত্রিপুণ্ড্রক। 3টা দাগে ভোলানাথ যা দিয়ে ত্রিপুণ্ড্রক। তিলক হচ্ছে আমাদের পরিচয়। এখন যদি আপনি তিলক মালা না পড়ে থাকেন, সাধারণভাবে বলছে একটা কথা, আপনি যে হিন্দু মানুষ কি করে বুঝবে? চলো, একজন স্ত্রীর, একটা মায়ের স্বামী নেই, সে এখন বিধবা বেশে রয়েছে, কোন মায়ের, সে নর্মাল শাড়ি কাপড় পরে রয়েছে, সে যে হিন্দু কি করে বুঝবেন বলুন? বোঝা যাবে? কপালে সিঁদুর নেই, হাতে শাখা পলাও নেই, কি করে বুঝবেন সে যে হিন্দু? আমাদের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। হিন্দুর পরিচয় কি জানেন? যেই ইষ্টকে সাধনা করুন না কেন, সেই ইষ্টের গলার মালা, তুলসী মালা হোক, কেউ আপনারা শিবের সাধনা করছেন, রুদ্রাক্ষের মালা হোক, আর তিলক, এটা পরিচয়। যত সধবা স্ত্রীরা রয়েছেন, মায়েরা রয়েছেন, সধবার লক্ষণ কি, পরিচয় কি? সিঁদুর। তা আপনি যে এই জগতের স্বামীর পরিচয় দিচ্ছেন, এই যে এখানকার জাগতিক স্বামী, আপনার যে জন্ম জন্মান্তরের স্বামী, তার পরিচয় দেবেন না? হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি, জগতের পতি সে একমাত্র উত্তম নর, উনি মানুষ, পুরুষ। আমরা তো শরীর ধারণ রয়েছে শুধুমাত্র, সবাই কিন্তু নারী। আমরা কেউ পুরুষও না, কারণ আমরা যারা আত্মা স্বরূপ প্রকাশে, শরীর ভিঙ্গ লিঙ্গা ভেদে আমরা ওই যে চামকি পেটি বলেছিলাম কথাটা, এখানে বলিনি মনে হয়, খর্দা হতে বলেছিলাম। চামকি পেটি, এই শরীর কিছু না। এই যে এখন সামনে দেখবেন, সামনে আসবে এখন একটা প্রসঙ্গ, মৎস্য ভগবান দত্তাত্রেয় মৎস্যকে গুরু বানিয়েছেন কেন জানেন? এই মৎস্য যখন মাছের ছিপ ফেলা হয় জলের মধ্যে, লোভে গিয়ে কিন্তু সেই মাংসপিণ্ডকে ধরে আর মুখের মধ্যে আটকে যায়। কেন? বিবেক জাগৃত নেই। এই সংসারে যে কাল ব্যাল মুখগ্রাস ত্রাস নির্নাশ হেতবে, কাল গ্রাস করছে, বললাম না পিছলা, যত আপনি পা পিছলবে তত ঢুকতেই যাবেন, প্রবেশ করতেই যাবেন, প্রবেশ করতেই যাবেন, প্রবেশ করতেই যাবেন। তাই বলছে কি যে চামকি পেটি, মানুষ শরীর কি, আমাদের শরীরটা কি, আমরা সুন্দরীর দিকে একদম মোহিত হয়ে যায়। আহা, তোমার চোখটা কি সুন্দর, একদম মৃগকর্ণিকার মতো টানা টানা চোখ। রূপের আকর্ষণে হাজার হাজার মানুষ, পুরুষ মহিলাতে হাজার হাজার মহিলা পুরুষ আকর্ষণ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দরজার, আমাদের যে এই শরীর রয়েছে, কটা দরজা শরীরের বলুন? হ্যাঁ, 9টা দরজা। 2 চোখ, 2 কান, নাক, মুখ, গুহ্যদ্বার, 2 গুহ্যদ্বার, এই 9টা দরজা। বিবেচনা করে দেখুন, এই যাকে আপনি সকাল বললেন আহা কি সুন্দর সেজেছে, মৃগকর্ণিকা চোখ, সেই চোখে যেন আমি সব হারিয়ে গেলাম। বলি না আমরা, আপকে নয়নों में खो गए हैं, अब वो नयन जब सुबह सुबह उठेगा ना, तब आंख में दिखेगा क्या है नयन। ঘুম থেকে উঠুক, দেখবেন এই মৃগকর্ণিকা চোখ থেকে কি বেরোয়। বিবেচনা করুন, শাস্ত্র বলছে আমাদের এই 9টা দরজা থেকে, 9টা দরজা থেকেই আমাদের আবর্জনা বেরোয়। তবুও শরীরের প্রতি আসক্ত। সাজাও শরীর, সাজাও, ঠিক আছে, যতটা দরকার। চামকি পেটি, শরীরটা কি পেটি, বুঝেন পেটি, ওই যে বক্স পেটি করা। চামকি পেটি, চাম মানে চামড়া, জব হাড্ডি মে লপেটি, তাই তোটাই তো করা আছে, চামড়াটাই তো হাড্ডি মানে হাড়ের সঙ্গে লেপটে দেওয়া আছে, আর কিছু আছে কি? চামকি পেটি जब हड्डी में लपेटी, तब एक बना बेटा और एक बना बेटी। चाम की पेटी हड्डी में लपेटी, तब एक बना बेटा और एक बना बेटी। একজন পুরুষ হলো তো একজন নারী, আর কিচ্ছু না। এত এত ক্রিম, এত এত, হ্যাঁ ঠিক আছে দরকার, আসক্ত দরকার নয়। দত্তাত্রেয় বললেন, হে রাজন, আমি মৎস্যকে আমার গুরু বানিয়েছি। কেন জানো? মৎস্য ওই মাংস পিণ্ডের লোভে গিয়ে নিজের মুখের মধ্যে বড়শি গেঁথিয়ে ফেলে।
লোভ, রসনান্দ্রিয়। এখানে বলছেন কি তাবজ্জিতেন্দ্রিয় ন স্যাদ বিজিতান্দ্রিয়ঃ পুমান ন জয়েদ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে। আপনি আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দমন করে নিয়েছেন। এই জায়গাটা মন দিয়ে শুনুন। আপনি আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয় দমন করে নিয়েছেন, বাহ, খুব ভালো। আপনি ত্বকের স্পর্শ দমন করেছেন, আপনি নাসিকা দমন, সব ইন্দ্রিয় দমন করে নিয়েছেন, কিন্তু আপনার রসনা, খাবার, আহার শুদ্ধি এখনো হয়নি। ততক্ষণ আপনি কোনো ইন্দ্রিয়কে আপনার কন্ট্রোলে রাখতে পারবেন না। আহার শুদ্ধি এখানে এসেছে। তাবজ্জিতেন্দ্রিয় ন স্যাদ বিজিতান্দ্রিয়ঃ পুমান ন জয়েদ রসনং যাবজ্জীবং। রসায়ন, রস কোথায় থেকে পাই আমরা? জিহ্বা থেকে। প্রথম দিন বলেছিলাম বাবা, এই আমরা যখন বলবো যে মা কেন আমিষ খাচ্ছেন, এখন দেখবেন সবাই বাড়ি চলে যাবে, দেখবেন এখন এই কথাটা প্রসঙ্গ হতে এখন প্যান্ডেল খালি হয়ে যাবে, দেখবেন ধীরে ধীরে মানুষ উঠবে। এগুলো কিছু বসে থাকুন, একটু কষ্ট করে বসুন। যাবেন তো বাড়ি, তো যাবেন পরশু দিন থেকে, বাড়িতে থাকবেন। কোথায় থাকবেন আপনি? কি আমি কি আপনাকে পকেটে ভরে নিয়ে যাব? সময় দেন, ভাগবতকে একটু সময় দেন। এখানে 5 মিনিট সময় দিলেন আপনার 50টা দিন বদলে যাবে। এই যে আমরা বলি যে আহার শুদ্ধ করো, আহার শুদ্ধ করো, আহার শুদ্ধ করো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যায়, বলে যায়, বলে যায়, বলে যায়। দেখ কে শুনবে এর কথা? থাইগা বলি শুনবে, শুনবে। ভাগবতের মধ্যে 28 প্রকারের নরকের বর্ণনা আছে। বিশ্বাস না হলে ভাগবত খুলে দেখো, শেষের দিকে 28 প্রকারের নরক। সবাই নিজের নিজের পিছনে না একটা করে কম্পিউটার ঘুরিয়ে রেখেছে, কম্পিউটার, সবার কম্পিউটারে সবার কর্ম চলছে। এই আমরা কেন রসনিন্দ্রিয়ের কথা বলছি, আহার শুদ্ধের কথা ভাগবতে বলা হচ্ছে। আগে আহার শুদ্ধ, তারপরে ভগবানের ভক্তি। কেন বলছে? কারণ রয়েছে। অনেকে প্রশ্ন করবে, এই তুমি কি প্রশ্ন করছো এটা? তাহলে কি যে আমিষ খাচ্ছে সে ভগবানকে ডাকছে না? হ্যাঁ ডাকছে। পরীক্ষা তো সবাই দিচ্ছে, কেউ 100 পাচ্ছে, কেউ ফেল করছে। ঠিক এটাই, ভগবানকে তো ডাকছে সবাই। জনম জনম মুনি যতন করাই, অন্তঃ রাম কভু আবতে নাহি। এই দশা সব কিছু নিয়ে, সংসার নিয়ে ভগবানকে ডাকছি, জন্ম জন্মান্তর ডেকে গেলাম। জনম জনম মুনি যতন করাই, অন্তঃ রাম কভু আব। তবুও শেষের বেলায় রাম এলো না। কেন? তোমার নিজের কারণে। তুমি তাকে যে ভালোবেসেছো, কোনো সংকেত ছেড়েছো, ভালোবাসা ত্যাগ করেছো তার জন্য। আরে আরে জিভের ব্যাপার মাত্র, শুধুমাত্র আহার শুদ্ধ। আপনি যেটাকে সুন্দর করে এভারেস্টের মশলা দিয়ে, সানরাইজের মশলা দিয়ে, সুন্দর ফরচুন তেল দিয়ে ভাজছেন, নাড়ছেন, সেটা কি গো? রেডিমেড। সেটা জীব নয়, বা তার মধ্যে ভগবান ছিল না। কষ্ট হয় না? রঘু ডাকাতেরা সুন্দর মাকে তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে পূজা করে বহু বহু বছর ধরে এক বৈষ্ণবকে তুলে নিয়ে এসেছিল, কাউকে পায়নি, এক বৈষ্ণবকে নিয়ে গেছিল বলি দিতে। মা তোকে আজকে নরবলি দেব, মা তুই প্রসন্ন হয়ে যা। যেই কাঠগড়ার মধ্যে ঢুকিয়েছে, সেই বৈষ্ণবের মাথাটা, কোপটা দিতে যাবে, মার শরীর আর থাকতে পারলো না, বিগ্রহ হয়ে সাক্ষাৎ ভবতারিণী প্রকট হয়ে গেলেন। কারালে বদনং ঘোরাং মুক্তকেশিং চতুর্ভুজং কালিকং দক্ষিণং দিব্যং মুন্ডমালা বিভূষিতম। খড়গধারিণী সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সমস্ত রঘু ডাকাতের গলা কেটে দিলেন। ওরে সে কথা বলতে পারে না, তার কখনো অনুভব করেছি আমরা? অনুভবই তো নাই। আমরা তো একটা বললাম না, আমরা মৃতদেহ সবাই, না অনুভব না কিছু। যাকে তুমি এরকম করে খাচ্ছ, একটা একটা নির্জীবের মাংসকে, যাচ্ছে ভিতরে ডেড বডি, পেটটা কি তাহলে গো? আমি কিছু বলবো না, আপনারা উত্তর দেন। কি? কবরখানা। ভগবান কোথায় থাকে? মন্দিরে না কবরখানায়? মন্দিরে। শরীরটা মন্দির, কে সাজিয়ে রাখো, শুদ্ধ রাখো। প্রতিদিন ভগবানের চরণামৃত পান করো। ভগবানকে প্রতিদিন অন্ন, ডাল, শাক, সবজি কত দিয়েছে ভগবান, খাও না। ফল মূল কত দিয়েছে। এখন তাত্ত্বিক যারা আমাকে প্রশ্ন করেছিল এক জায়গায়, মনে হয় সম্ভবত ওটা সুন্দরবনের না কোথায়, প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা আপনি তো বললেন যে জীব হত্যা করতে নেই, তো গাছ কি জীব না? উত্তরটা শুনুন। শরীর থেকে চুল কেটে দিলে আপনার লাগে? নখ কাটলে লাগে? সেটা বাদ দিতে হয়।
তো গাছের যেটা ত্যাগের বস্তু ফল, গাছের যদি ফল বেশি দিন থাকে গাছ এমনি ছেড়ে দিবে ফলকে, তাই তো পড়ে যাবে বেশি পাকলে। যত আমরা খাবার আদি খাচ্ছি না এগুলো সবকিছু, এই যে আপনার গাজর আলু সবকিছু কোথায় হয়? ফল থাকে বা মাটির নিচে হয়। গাছ খাই আমরা? মানুষ মান আর হুঁশ বিবেক বিবেচনা কিছু না, যা ইচ্ছা তাই বলে দিলাম, হুদ হাদ হুদ প্রশ্ন করে দিলাম। পরিপ্রশ্নেই না সেবায়া, প্রশ্ন যদি করতে হয় তাহলে 10 জনের সেবা হয়ে যাবে, এমন প্রশ্ন করুন। আমাদেরকে ভগবান দাঁত দিয়েছে, কি বড় বড় দাঁত, মাংস ছেঁড়ার জন্য। আর মৎস্য ভগবানকে ছেঁড়ার জন্য দাঁত। আমি মৎস্য ভগবান বলি, আমি মাছ বলি না তো। ভগবানের প্রথম অবতারই হচ্ছে মাছ, মৎস্য। ভগবান কেউ ছাড়লাম না উদর ভর্তির জন্য। আরে ভগবান ভগবান পরে, আগে খাই তো ভাইজা। দাঁড়া, সবার জন্য অপেক্ষা করছে। জানো একটি কথা জানো, এই যে এত বড় যোগী ছিলেন পিতামহ ভীষ্ম, যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন, কোন নারীকে স্পর্শ করেন নাই, উনার জীবনে এত কষ্টদায়ক মৃত্যু কেন? সমস্ত শরীরের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করা, কি কষ্টের মৃত্যু, কত কত যন্ত্রণা সহ্য করেছে। এত বড় তপস্বী হয়ে ভগবানের দ্বাদশ ভক্তের মধ্যে উনি পড়ে, এত কষ্ট। কুরুক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শেষে অন্তিম সময়ে গেছেন দর্শন দিতে, তখন ভীষ্ম পিতামহ হাত জোর করে বলছে, হে মাধব, যতটা আমার মনে আছে আমি কোনোদিন আমার জীবনে অধর্ম করিনি, আমি কোনোদিন অসৎ কাজ করি। তবে প্রভু আমি মানে যোগ সিদ্ধির দ্বারা ভীষ্ম নিজের পূর্বের 50 জন্ম দেখতে পেত, পূর্বের 50 জন্ম দেখতে পেত। তার আগে কি ছিল, মানুষ হয়েছিল না কি হয়েছিল। উনি বলছে যে ভগবান আমি পূর্ব জন্ম যোগ দিয়ে দেখলাম, যোগবল দিয়ে আমি 50 বছর পূর্বে এমন কোনো কাজ করিনি যে আমাকে এরকম মৃত্যু পেতে হবে। তাহলে কেন কৃষ্ণ? ভগবান সুন্দর মাথার মধ্যে হাত বোলালেন। তখন সে আর দ্বারিকাধীশ কৃষ্ণ, তিনি তখন পরব্রহ্ম অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বলে, দেখো ভীষ্ম, তোমাকে দিব্য চোখে দেখাচ্ছে। এইদিকে মন দেন সবাই, এক দৃষ্টি এইদিকে, এক দৃষ্টি। এই তরঙ্গ চলছে সবার চোখ থেকে, এখান থেকে তরঙ্গ, মনের সাথে একটা করে তার লাগানো আছে, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে ব্যাস কানেকশন কেটে যাবে। তখন ভীষ্মকে হাত দিচ্ছে, দেখো দর্শন কর, আজ থেকে 60 জন্ম পূর্বে তুমি এক রাজ্যের রাজা ছিলে। দেখুন দর্শন করুন এখানে কি বলছে। তুমি বনে শিকার করতে যাচ্ছিলে এবং শিকার করতে যাওয়ার সময় তোমার সামনে একটি সাপ চলে এসেছিল, তুমি তীর দিয়ে সেই সাপটিকে উঠিয়ে ফেলে দিয়েছিলে, তুমি চলে গিয়েছিলে। সেই সাপটি একটি কাঁটাযুক্ত ফণি মনসা গাছের মধ্যে পড়েছিল, তার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ হয়ে গেছিল, তোমার অজান্তেই সে কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছিল। তদরূপ যেরূপ সেই সাপটি কষ্ট পেয়েছিল, তার সমস্ত শরীর বিদ্ধ হয়েছিল। তবে থেকে কর্মণ্যবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনা, তবে থেকে সেই দুষ্কর্ম তোমার পিছে করতে 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 আজ তোমাকে সরশয্যাশায়ী হতে হয়েছে। কর্ম কিন্তু ছাড়বে না, জানেন? এই যে মাংস কথাটা, যে এটা কিন্তু খারাপ কথা নয়, শুনুন, মাংস সংস্কৃতে উচ্চারণ যদি করে মাম স্ব, ভালো করে ভেবে দেখুন, মাম মানে আমাকে, স্ব মানে সে, আমি যাকে মারছি সেও আমাকে তদ্রূপ হত্যা করবে। কতবার? যেই জীবকে আপনি হত্যা করছেন বা আপনার জন্য যেই জীবকে হত্যা করা হচ্ছে, আপনি সেটিকে রসাস্বাদন করছেন, খাচ্ছেন, সেই জীবের শরীরের মধ্যে যতগুলো রোমকূপ রয়েছে ততবার আপনাকে জন্মাতে হবে, ততবার সেই জীব আপনার মৃত্যু হয়ে আসবে, আর সেরকম করে আপনার হত্যা হতে হবে ততবার। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, ততবার। মনে রাখো। আরো কি, শরীর তো নশ্বর, প্রাণ থাকলেই সমস্ত ব্যথা, প্রাণ না থাকলে কেটে দিলেও কোনো ব্যথা নাই। কিন্তু আসল বেদনা কিসের জানেন? এই যে হৃদয়ে যে আত্মা রয়েছে, যে শরীর পরিবর্তন করে, বেদনা তো তার না কোনো মৃত্যু রয়েছে না কিছু রয়েছে। যমদূতের কাছে কে যাবেন? আপনি যাবেন না, আপনার ভিতরে যে আত্মা রয়েছে, যেই প্রকাশ, সে যাবে।
আপনি যাবেন, আপনার ভিতরে যে রয়েছে। এদিকে মন দেন, ভাগবতের মধ্যে 28 প্রকারের নরকের বর্ণনা করা হয়েছে। 28 প্রকারের, রৌরব, কুম্ভিপাকম, শৌলদূত, বিভিন্ন রকমের নরক। বৈতারণী নদীও রয়েছে একটা। এই যে নরক, কুম্ভিপাক নরক, কি জানেন ভাষাটা বুঝতে পারছেন? কুম্ভিপাক মানে পাক মানে রান্না করা, কুম্ভি মানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এই যতজন ফরচুন তেল আমরা ব্যবহার করি বাড়িতে, যতজন ফরচুন তেল, সানরাইজ তেল, এই কুম্ভিপাক, ফুটন্ত ফুটন্ত তেলের মধ্যে সেই জীবগুলোকে ঢালা হবে। আমার কথা না গো মা, ভাগবত বলছে, দেখে নেবেন, ভাগবত খুলে দেখবেন, একটু দয়া করে দেখবেন, তাহলে বিশ্বাস হবে আপনার। কলেজ স্ট্রিটেই পাওয়া যায় ভাগবত, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তিম চরণে ভাগবতের 28 প্রকারের নরকের বর্ণনা করা রয়েছে। সেখানে দেখবেন যে পুরুষ নিজের সহধর্মিনী ছাড়া অন্য স্ত্রীর দিকে চোখ মাত্র দিয়েছে, তাকে কি করতে হয় জানো? এরকম কাটা যুক্ত একটি রয়েছে রড, সেই জীবের, যে পুরুষ যমরাজের কাছে যাবে, সেই জীবের গলাটিকে ধরে সে কাটার মধ্যে এরকম করে লাগিয়ে দেয়। আত্মার মৃত্যু নেই, মরবেন না, কষ্ট পাবে, তর পাবে, মৃত্যু হবে। এই যে কাটছি না বটি দিয়ে কুচি 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 করে, মাছ তো মরে গেল, আপনি মরবেন না। আঙ্গুলগুলোকে, মাথাগুলোকে, পেটগুলোকে, পাগুলোকে, উদরগুলোকে এরকম কুচি 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 করে কাটা হবে। সবার সবার, আমি করলে আমার, সবার ওখানে, সবার জন্য সবার। আমি বড়, আপনি ছোট না, আমিও ছোট, সবার জন্য 28 প্রকারের নরক। তাই রসেন্দ্রিয় দমন হচ্ছে সবচাইতে, ভগবান নিজে বলছেন না, জয়েদ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে। রসনান্দ্র মানে জিহ্বা যতক্ষণ না কারো আয়ত্তে আসছে, কন্ট্রোলে আসছে, ততক্ষণ সে আমার থেকে বহু দূরে রয়েছে। দেখুন, রসনং যাবজ্জিতং, ততক্ষণ সে নিজের কোন ইন্দ্রিয়কেই দমন করতে পারবে, যতক্ষণ না রসনা জিহ্বা দমনে আসছে। তাই সকলেই জাগরিত হন। হ্যাঁ হয়েছে, ভগবান বলছেন সর্বধর্মম পরিত্যাজ্য মাম একম শরণম ব্রজ। যা হয়েছে হয়েছে, ঠিক আছে, সর্বধর্ম ত্যাগ করে দাও, মাম একম শরণম ব্রজ। একবার যদি কেউ বিবেক আর বোধ নিয়ে খুব পাপ করেছে, খুব পাপ করেছে সে, কিন্তু একবার যদি কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলে, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हे नाथ, আজ থেকে আমি তোমার, তুমি আমার। হে প্রভু, খুব ভুল করেছি, খুব দোষ করেছি, তুমি স্বীকার করে নাও কৃষ্ণ। কিচ্ছু ভাববে না ভগবান, আমার ভগবান, আমার গোবিন্দ খুব করুণা, একবারে আপনাকে গলা লাগিয়ে নেবে। কিন্তু বারবার ভগবানের কাছে যাচ্ছেন, আবার এসে সেই পাপ করছেন, ও হো হো ভগবান, আবার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। তখন ভগবান এমন ঠেলাটা দেবে আর উঠতে পারবে। তাই জন্য এই যে আহার শুদ্ধ ভক্তি ভজন মার্গে এই যে পাঠ শুনছেন, এখানে সময় নষ্ট করে বসে রয়েছেন, যদি জীবনে পরিবর্তন না আসে না, শুধু ওই বসে বসে পা হাঁটুগুলোকে ব্যথা করা হবে, কানগুলোকে একটু ঝালাপালা করে দেওয়া হবে, আর সুন্দর একটা ঘুম পেরে যাওয়া হবে, আর কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। যদি জীবনে পরিবর্তন না আসে, কোনো কিছু লাভ হবে না, হরিকথা বৃথা, সময় বৃথা। ওর থেকে ভালো আপনি বাড়িতে সংসারে কাটান। তখন এই কথাটা সবাই শুনে যান। রাজন আরেকটি কথা, এত তো শুনলাম মৎস্যবাদ, জানো হে রাজন, জীবনে কোনোদিন আশা করা উচিত না। এই প্রসঙ্গটা খুব দৃঢ় প্রসঙ্গ, সবাই শুনুন, তারপরে বিশ্রাম হবে। হে রাজন, জীবনে কখনো আশা করা উচিত না। এই আশা হচ্ছে সংসারিক গ্রাস হবার প্রত্যাশার ফল। আশা, এই যে মানুষ যত দুঃখী কেন জানো? আশার জন্যই। কিন্তু এক্সপেকটেশনস ইংলিশে বলা হয়, ইংরেজিতে আশা। মা পুত্রের কাছে আশা করছে, পুত্র মায়ের কাছে আশা করছে, স্বামী স্ত্রীর কাছে আশা করছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে আশা করছে, তাই না? আশা আশা আশা, সে আমাকে ভালোবাসে, কোনো সময় গিয়ে দেখলাম যা সে তো ভালোই বাসে। তখন কি হয়, এখন আমাদের যুবক যুবতীর মধ্যে হচ্ছে, ছেলে মেয়েদের মধ্যে, এ ওকে ভালোবাসে, ও ওকে ভালোবাসে, শেষে গিয়ে কেউ কাউকে ভালোবাসে না, একজন গিয়ে গলায় দড়ি নিয়ে মরে গেল, আর ওই দিক গিয়ে ওর সুন্দর সংসার রচনা। আর কি হল? সবচাইতে ব্রহ্মঘাতী হচ্ছে আত্মত্যাগ, আত্মঘাত করা, সুসাইড।
আত্মজ্ঞাত হচ্ছে সবচাইতে বড় অপরাধ। এই শরীর তোমার না, ভগবান তোমাকে এই শরীর দিয়েছে। তুমি ভগবানের ইচ্ছা বিনা শরীরকে নাশ করে দিবে? তোমাকে প্রেত জনি পেতে হবে, ভূতনি হয়ে জন্মাবে তুমি। দেখুন, এই সংসারে ভালোবাসা, প্রেম কিছু নাই, কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই। প্রেম যে বস্তুটা আমরা বলি প্রেম করি, আমি ওকে প্রেম করি, আরে প্রেমের আসল প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ত্যাগ। তুমি কত ত্যাগ করতে পারবে তাকে, তার জন্য? প্রেম বলে কিচ্ছু হয় না এখানে, কিচ্ছু না। কৃষ্ণ সুখৈকম তাৎপর্যময়ী সেবা, যেটা ভগবানের সুখের জন্য করা হয় সেটা হচ্ছে প্রেম। এই জগতে কোথাও প্রেম নেই। কিন্তু আমরা মা ছেলের কাছে প্রেম আশা করি, স্ত্রী স্বামীর কাছে প্রেম আশা করে। প্রেম আশা করবে কোথায়? প্রেম থাকবে না, আপনি প্রেম পাবেন? প্রেম কি ছোট মোটো জিনিস? প্রেম হচ্ছে সুখ, প্রেম হচ্ছে সেবা, প্রেম হচ্ছে ত্যাগ। তো আশা কখনো রাখবেন না কারো কাছে। বলে, হে রাজা, তোমাকে একটা ঘটনা শোনাই, শোনো। বলে, কি? के पिंगला नाम बेश्यासीद विदहे नगरे पुरा तस्यामे शिक्षितं किंचिन निबोध नृपनंदन। हे नृपनंदन, বিদেহ নগরী মানে হচ্ছে মিথিলা। এই বিদেহ নগরীতে আমি এক বেশ্যাকে দেখেছি। মন দিয়ে শুনুন, সকলে এইদিকে মন দেন। ও মাইয়া, প্রেম সে বলো। আমাকে ধরে ধরে দেখাতে হচ্ছে, এইদিকে দেখুন, এইদিকে দেখুন। তবে আমরাও হচ্ছি নিত্যানন্দের গণ। হাতে ধরি, পায়ে পড়ি, একবার বলো গৌর হরি। গুরুদেব যখন এই খাতায় নাম লিখিয়েছে, যা হরি কথা প্রচার করো, চরণে পড়তেও সংকোচ হবে না। তবে দিব, নিতেই হবে। 20 লাগবে প্রথমে। এই যত দেখবেন আসনে বসবেন, মালা করবেন, ধ্যানে বসবেন না, মনটা তত লাফাবে। কেন জানেন কেন মনটা চঞ্চল হয়? যতবার কৃষ্ণ নাম নেওয়া হয়, যতবার মন্ত্র স্মরণ করা হয়, এই মনের উপরে চাবুক চালানো হয়, ছটপট করে চাবুক চালানো। এই জন্ম জন্মান কত কত 84 লক্ষ জনি থেকে ঘুরতে 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 আজকে শান্ত হয়ে আসনে বসেছে, তো ছটপট তো করবেই। হ্যাঁ, ছটপট করবে না? চাবুক চালাতে 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 যখন সে বিশ্রাম হয়ে যাবে, হাঁপিয়ে পড়বে, তখন আর মন কোথাও যাবে না। আমাদের এক গুরু ভাই রয়েছে, সত্যি গুরু সেবা কি প্রেম ওনার মধ্যে। আমি নাম নেব না, উনি তো শুনছে। ওনার মধ্যে কি সেবা। গুরু ভাই সিনিয়র, আমাদের থেকে খুব বড়, গুরুদেবের উপরে অগাধ নিষ্ঠা শ্রদ্ধা। তার আমি ভাবি, এরকম গুরু সেবা কবে এরকম ভাব হবে। একদিন উনি আসতে একটু গুরুদেবের কাছে বিলম্ব করেছিল। গুরুদেব বলছে, হ্যাঁ গো, তুমি তো ভুলেই গেছো আমাকে, তুমি তো ভুলেই যাও আমাকে, যাও যাও, ভুলে যাও, ভুলে যাও, কিন্তু মনে রাখবে না আমাকে। একটি কথা বললেন, একটি কথাতেই গুরুদেবের চোখে জল। বলছে, বাবা, আপনাকে ভুলতেই তো চাই, ভুলতে পারি কোথায়? ভুলতে পারি না বলে তো সব কাজ এলোমেলো হয়ে যায়। কোনো কাজ করতে যাই গুরুদেবের মুখটা মনে পড়ে, ভুলতেই তো চাই। প্রেমের লক্ষণ। তখন মনকে না লাগাতে হবে না, তখন মনকে ওখান থেকে সরানোর চেষ্টা করতে হবে। একটা সময় আসবে, খুব ছটপট হবে প্রথম। ওই ছোট বাচ্চারা ইনজেকশন দিতে চাই, কেন দেবান গো? কষ্ট হবে না তার? কষ্ট হলেও তার শরীরটা রোগাগ্রস্ত থেকে ছাড়বে। ঠিক এরকমই আমাদের মন, খুব কষ্ট হবে, খুব, তবুও দাও। আসন থেকে ঘুম পাবে, আসনে বসে যখন বসবেন ঘুম পাবে, আসনে বসে ঘুমাও, কিন্তু তাও বসে থাকো। আসনে বসে ভগবানের সামনে ঘুমাও, তাও বসে থাকো আসনে। কতদিন ঘুমাবে? তাই বলছেন, আমি একটি বেশ্যাকে দেখেছিলাম, তার নাম হচ্ছে পিঙ্গলা। নাম বেশ্যা সিদ বিদহে নগরে পুরা। পিঙ্গলা নামের একটি বেশ্যাকে আমি আমার গুরু রূপে বর্ণনা করেছি। বলে, কি বেশ্যাকে গুরু বানিয়েছে? বলে, কেন জানো? আমি বিরাট শিক্ষা পেয়েছি এখান থেকে, হে রাজেন। তাই বল। একদিন সেই বেশ্যাদের ধর্ম কি? সুন্দর করে সাজ পোশাক করে সেজে থাকা, বসে থাকা, চারিদিকে রূপ আকর্ষণ করে তার কাছে খরিদ্দার আসবে, তার ভরণ পোষণ হবে, এটাই তো বেশ্যাদের ধর্ম। আমি একদিন দুদিন সেই বেশ্যাদিকে দেখতাম, সে বসে থাকতো। সা স্বৈরি কনদা কান্তং সংকেত উপনিষ্যতি অভূত কালে বরহি ধারে বিভ্রতি রূপম উত্তমম। রূপম উত্তমম, উত্তম উত্তম সাজ সেজে বসে থাকতো, রূপ দেখিয়ে দেখিয়ে। সে একদিন সকাল থেকে বসে আছে সুন্দর সেজে, ধনী, পাশ থেকে লোকজন যাচ্ছে, কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না।
ঠিক আছে, অন্যজন দেখবে। আবার সুন্দর করে বসে রয়েছে। এরকম ধনী ধনী ব্যক্তিরা আসলেন, কত কত ধনী ব্যক্তি, সবাই নিজের কর্ম আরহত, কর্মতে ব্যস্ত, কেউ তার দিকে তাকালেন না। এবং দুরশয়া ধ্বস্ত নিদ্রা দ্বারজবদস্তি নির্গচ্ছতি প্রবিশ্যতি নিশিতং সমপদ্যত। নিশিতং রাত হয়ে গেল, নিশীত রাত কাল হয়ে গেল, আসলো। ঠিক আছে, কাল আসবে, ঠিক আছে। সে ঘুমিয়ে গেল, আবার খেয়ে কালকে সকালবেলা সুন্দর করে সেজে গুজে আবার বসে গেল, সুন্দর বসে গেল সেজে গুজে। আবার কেউ আসলো না, কেউ আসলো না, কেউ আসলো না। একদিন হঠাৎ তার বিবেক জাগ্রত হলো। ছি 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 ছি, এই আমি কি করছি? এই এত এত সাজ, এত এত শৃঙ্গার, আমি সেজে বসে থাকছি, এত এত মানুষ আমাকে দেখে না দেখার করে চলে যাচ্ছে, আমার কাছে কেউ আসছে না। হে নাথ, আমি কি করছি? বলছে তস্যা বিত্তসয়া শুষ্য দ্রবক্ত্রয়া দীন চেতসা নির্বেদ পরমো যজ্ঞে চিন্তা হেতু সুখাবহ। তস্যা নির্বিঘ চিন্তয়া গীতং শৃণু যথা মম নির্বদ আশা পশাশাং পুরুষস্য যথা হাসি। আমি এতদিন কি করলাম হে মাধব? তখন ভগবানকে ডেকেছে। আমি এতদিন নিজের জীবনকে কাটিয়ে দিলাম সুন্দর সুন্দর সাজ পরিসাজ করে করে, এত এত জগতের পুরুষের জন্য। হয়তো যদি এতদিন ধরে আমি তোমার জন্য সেজে বসে থাকতাম, আজ হয়তো আপনি আমার কোলে এসে বসে থাকতেন। হে কৃষ্ণ, হে মাধব, বৈরাগ্য প্রকট হয়ে গেল। সেদিন থেকে একদম না হাজ্জাতি নির্বেদ দেহবন্ধন জিহাতসি, তখন গীত গেয়ে উঠলো উনি একটা, যথা বিজ্ঞান রহিত মনুজো মমতান নৃপঃ। হে রাজন, সেই পিঙ্গলা স্তুতি করলেন, গান গাইলেন, গানের মাধ্যমে বুঝিয়েছে। দেখুন, অহো মে মহো বিততিং পশ্যাত বিজিতাত্মনঃ যা কান্তাদ সতঃ কামং কাময়ে জেন বালসা। এতদিন ধরে পিঙ্গলা আমার মেহাধিকার দিকে তাকিয়ে দেখো, যে অন্তর্রহিত সুখের আমি লালসা করছি, বাস্তবে সেই সুখ নাই, কিন্তু সে কিছুই না। আজকে যেই শরীর নিয়ে, যে চামড়া নিয়ে সেজে বসছি, আমার শরীর যেই 50 পেরিয়ে যাবে না, এই শরীরকে নিজে আয়নার দিকে তাকাতেও ইচ্ছা করবে না। এখানে কুচকাবে, এখানে কুচকাবে, কোমর ভাঙা শুরু হবে। যেই শরীর সুন্দর ছিল একটা সময়, তখন উনি বলছেন সন্তং সমীপে রমণং রতি প্রদং বিত্ত প্রদং নিত্যমিমং বিহায় अकामदं दुःख भयादि शोक मोह प्रदं तुच्छमहं भजे। আমি বাইরের পুরুষের, বাইরের জগতের কাছে সাজ দেখালাম, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যে নাথ বসে আছে, সেই নাথের জন্য কোনোদিন সাজলাম না, সে নাথকে তো কোনোদিন সাজ দেখলাম না। আরে বাইরের মানুষ তো আসতে দেরি করবে, কিন্তু আমার নাথ তো আমার হৃদয়ে বসে আছে, আমার পরম স্বামী যে হৃদয়ে বসে আছে, তার জন্য সাজলে হয়তো হৃদয় থেকে বেরোতে একটু দেরি লাগাতো না। বৈরাগ্য এরকম, অহো মায়া হত্মা পরিতাপিত বৃথা, আমি বৃথা নিজের জীবনকে কাটিয়ে দিলাম বেশ্যা থেকে। তারপরে শেষে বলছেন কি বিদেহানাং পুরে হস্মিয় কেমৈবি মূরদি জ্ঞানামিচ্ছু সন্তত্ততাৎ কামমচ্যুত্তাৎ। এই যে বিদেহ নগরী, এটিকে মৈথিলি বলা হয়, মিথিলা, যেখানে সাক্ষাৎ জনকনন্দিনী মা সীতা এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এমন পরম ভূমিতেও আমার এই দশা হয়ে গেল। যেই ভূমিতে জন্মমাত্রই সিদ্ধ জন্ম, সেখানেও আমি, উনি নিজের আত্মগ্লানি প্রকাশ করছে ভগবানের কাছে। তখন কি করলেন? তখন সেই বেশ্যা সুন্দর মাথার মধ্যে ঘোমটা দিয়ে ভগবানকে উদ্দেশ্য করে দুই হাত উঠিয়ে কেতেনো প্রকৃত মাদায় শিরসা গ্রাম্য সঙ্গতা ত্যক্ত্বা দুরশা শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম। ত্যক্ত্বা দুরশা শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম। হে নাথ, হে আধীশ্বর, হে আমার দেহরূপী মন্দিরের আধীশ্বর দেবতা, আমি তোমার শরণ গ্রহণ করলাম। সেদিন থেকে সে সুন্দর প্রসাদ ভোজী হয়ে ভক্ত ভগবানের ভোগ লাগিয়ে নিজের জীবনকে ভক্তি রূপে নির্বাহ করল। এরকম সুন্দর। তখন বলছেন, হে রাজন, এই বেশ্যা থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করলাম, জীবনে কখনো আশা করতে নেই কারো থেকে। আশা হয়ে
প্রতীক্ষা করছিল, আসবে 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 আসবে, কত আশা, সে আমায় দিবে দিবে দিবে, সে আমাকে ভালোবাসা দেবে দেবে দেবে। আমরা করি না, মায়ের বাবারা, মা বাবারা করি না, আমার ছেলে বড় হবে আমাকে ভাত দিবে ভাত দিবে। আরে তুমি সৎকর্ম করো, ভাত দেওয়ার জন্য ছেলেকে সেরকম বানাতে হবে। যাক, এই প্রসঙ্গকে আমি টানছি না, পূর্বে আলোচনা হয়েছে এই প্রসঙ্গে। তখন বললেন, সংসার কূপে পতিতং বিষয়েই মূর্ছিতে ক্ষণম গ্রন্থং কালাহীনাত্মানং কোহন্নান্ত্রা তুমি দেশ্বরঃ। আমি সংসার কূপে পড়েছিলাম, হে নাথ তুমি এবার আমাকে টেনে তুলে নাও। রাজন, জীবনে কখনো কারো কাছে খুব কাছের যে থাকবে তার কাছে কোনো আশা করো না, এই আশা তোমায় নিরাশায় ফেলে দেবে। আশাহি পরমং দুঃখং, কি বলছেন শুনুন, আশা, আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম। নিরাশ, আশা যে নৈরাশ্যং মানে যার আশা নেই, সেই পরমং সুখম, তারই সুখ। যথা সঞ্জিদ্যো কান্তাসং সুখং সুত্বাপ পিঙ্গলা। সেদিন থেকে পিঙ্গলা নিরাশা হয়ে সমস্ত আশাকে ত্যাগ করে সে সুন্দর ভগবানের চরণে রতির প্রাপ্ত হলেন। প্রেম সে বলো। আরতি সাজানো অবধি আর একটা প্রসঙ্গ আলোচনা হয়ে যায়। হে রাজা, পরবর্তীতে আমি সুমিশঙ্কুরুরং জঘ্নর্বলীনো যে নিরামিষাঃ তদামিষং পরিত্যাজ্য সুসুখং সমবিন্দিতঃ। কুরর পাখি, আমি একটি কুরর পাখিকে নিজের গুরু বানিয়েছিলাম। কেন? আমি দেখেছিলাম দূর থেকে একটি কুরর পাখি এসে তার মুখের মধ্যে মাংসপিণ্ড ছিল, সেই পাখিটি শিকার করে সেই মাংসপিণ্ড নিয়ে যাচ্ছিল এবং আরো কয়েকটি বড় বড় পাখি তার কাছে জড়ো হয়ে তাকে ঠোকর দিতে লাগলো মাংসপিণ্ডটার জন্য। এবার যখনই সেই মাংসপিণ্ডটিকে ছেড়ে দিল, সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেল। আমি এখান থেকে এই শিক্ষা নিলাম, যখন আমি কোনো বস্তুতে আকর্ষণ হয়ে যাব না, কোনো বস্তুকে আমি নিজের মুখে, সংসারকে যখন মুখে নিয়ে থাকবো, তখন এই সংসারে যত জীব রয়েছে এরকম করে আমাকে ঠোকর দেবে। তাদেরকে ত্যাগ করো না, সংসার রূপী সেই মাংসপিণ্ডটিকে মুখ থেকে ত্যাগ করো। ত্যাগ মানে কি চলে যাবো বনে? বনে না, তোমার হৃদয় থেকে ত্যাগ করো সেই সংসারকে, তাহলে তুমি সুখে থাকতে পারবে। তোমাকে আর কারো কেউ তোমাকে ঠোকা খোটা কেউ দেবে না। আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করলাম। কি দেখছেন চিন্তন, দেখছেন কত সূক্ষ্ম চিন্তন। তারপরে বলছে বালকঃ, আমি একটি ছোট্ট বালকে, ছোট্ট একটি বালককে আমি আমার গুরু বানিয়েছিলাম। কেন কি? তুমি কি দেখলে বালকের মধ্যে? নামে মানাবমানস্তৌ না চিন্তা গেহ পুত্রিনা। ছোট্ট শিশু, 6 মাসের একটি শিশু, 5 মাসের একটি শিশু, 10 মাসের শিশু, তার বাড়িতে কেউ মৃতদেহ মারা গেছে, সে বালক কি কাঁদবে? শুধু কান্নাটাও বুঝে না, দুঃখও বুঝে না, সে কি কাউকে দোষ দেবে? তুমি দোষী, তুমি ঠিক, ভুল ঠিক বিচার করবে? আত্মক্রীড়া আত্মরতির বিচারণীয়ঃ বালবতঃ। সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। প্রথম দিন বলেছিলাম, মনে আছে কালকার একটা কথা, জগৎ কি মেলা मैं हूं अकेला, বলেছিলাম কথাটা ঠিক? কার কার মনে আছে? হাত তুলুন তো। ওই দেখেন, জগৎ কি মেলা मैं हूं अकेला, আমার পরম পূজ্য বাবার কথা এটা। লা লেনা না দেনা, বস হরি নাম মে মগন রহনা। কারো সাথে লেনদেন না, আগে নিজে কর্ম করো, নিজে ঠিক করো, আগে নিজে ঠিক হও, নিজেকে শুধরাও, তুমি নিজের পায়ের তলে মাটিটিকে শক্ত করো, তারপরে তুমি না জগতের ভার নিতে পারবে। তুমি আগে নিজে আপেল খাওনি, সবাইকে বলছে আপেল খাও, আপেল খুব স্বাদ, খুব স্বাদ, খুব স্বাদ, খাও। আপনাকে জিজ্ঞেস করলো আপেল কেমন খেতে, বলে খাইনি তো। আগে নিজে আস্বাদন করো। তাই বলছে আমি সেই বালকের মধ্যে থেকে আত্মক্রীড়া, সে নিজের খেলার মধ্যেই ব্যস্ত, নিজের আত্মচর্চাতেই ব্যস্ত। আমি এই শিক্ষা নিলাম যে আমাকে নিজের ভজন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। যেরকম ছোট্ট একটি বালক কারো গুণ দোষকে ভুলকে ঠিক কিচ্ছু দেখে না, আমি তদরূপ যেন কারো ভুলও দেখবো না, কারো ঠিকটিও বিচার করব না। কেউ আমার মিত্রও না, কেউ আমার শত্রুও না, আমার কারো মধ্যে আসক্তি তো নেই। যেরকম বালকটি নিজের মধ্যে হারিয়ে থাকে, আমিও তদরূপ নিজের মধ্যে হারিয়ে থাকি। তারপরে বলছে শেষ ব্যাখ্যা, এরপরে কথা বিশ্রাম হয়। কে ক্বচিত কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান গৃহমাগতম স্বয়ং তানর হয়ামাস ক্বাপি জাতিষু মন্দুষু। একদিন আমি গ্রাম অঞ্চলে হেঁটে বেরোচ্ছিলাম, একদিন ছোট্ট একটি বাড়িতে কুমারী মেয়ে, ছোট্ট না কুমারী মেয়ে, তার বিবাহ লাগবে, কুমারী মেয়েকে আমি নিজের গুরুর লিস্টে লিখে নিয়েছি। কেন? একদিন বাড়িতে একটি কুমারী মেয়েকে তার
সমস্ত ছেলে পক্ষ থেকে দেখতে এসেছে। বেশ, এবার দেখতে যখন এসেছে, মা তুমি কি সুন্দর দেখতে, এই ওই। এখন আমাদের দেখা কি হয়ে জানেন, মেয়ে একটু এদিক ওদিক হলে হবে, আমরা ছেলে পক্ষ একটা লিস্ট নিয়ে যাই, এই লাগবে, এই লাগবে, এই লাগবে, এই লাগবে, এই লাগবে। আরে শাদি है या सौदा है? একটি পিতা তার মেয়েকে, তার বাড়ির ধনকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে, তুমি কি চাও তার কাছে? মনুসংহিতায় বর্ণনা করা আছে, আমি নিজে দেখেছি। যদি কোনো পুরুষ শ্বশুরালয় থেকে তোমাকে ভালোবেসে যা দেবে সেটা তোমার গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তুমি যদি এক পয়সাও চেয়ে নিয়েছো না, যে পুরুষ শ্বশুরালয় থেকে, আমি আমাদের শ্রীমান মাধব গৌরেশ্বর বৈষ্ণবাচার্য শ্রী অতুল কৃষ্ণ গোস্বামীজির একটা পাঠ শুনেছিলাম। উনি বিরাট বড় বিদ্বান ছিলেন, পণ্ডিতের, এখন উনি দেহ রেখেছেন। বহুদিন আগে দারুণ একটি কথা বলেছিল উনি, जो ससुराल के पैसे से टीवी देखते हैं उनका छाती पर टीवी होता है। বলেছিলেন এরকম নিয়ম না, কারণ তুমি তার বাড়ি থেকে একটি ধনকে নিয়ে যাচ্ছ, মাতৃধন, তাকে যত্নে রেখো। আর কি চাও, কি লাগবে তোমার? তোমার ক্ষমতা থাকলে নিজে অর্জন করো, পুরুষ বানিয়েছে তোমাকে ভগবান। তো মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে, যদি এক পয়সাও যদি কেউ চেয়ে নিয়ে যায় না, বাইক দেন, বাইকের মধ্যে এই চাকা থাকবে, এই লাইট থাকবে, আমি কোথায় গিয়েছিলাম, হাই ভগবান এত হাসি পেয়েছে আমার। গদরেজ উনি দাবি করেছে, গদরেজের মধ্যে একটি আয়না কম, বলেন না আমার ওই আয়নাটাই লাগবে, একটি আয়না কম কেন? এরকম প্রবৃত্তি যদি কেউ করে, এক পয়সাও নাই, সেই পুরুষকে পরের জন্মে নাপুংসক হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। নাপুংসক বুঝেন? নাপুংসক, তিনি স্ত্রীও না পুরুষও না, মনুসংহিতাই বলেছে, যাকে কিন্নর বলা হয়, সেই পুরুষ কিন্নর হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। কিছু নেই, এগুলো তুমি সদা করছো না যে এত টাকা দাও, উল্টো তোমাকে দিচ্ছে। তুমি যদি দিতেই চাও না, তার মেয়েকে বাড়িতে গিয়ে দাসী না, লক্ষ্মী করে রেখো, তার পিতার কাছে সবচাইতে বড় দান হবে সেটি। প্রেম সে বলো না, তাহলে মানে হবে। শুধু তো মায়েদের সাইডে গেলে হবে না, তবে সেই পুত্রবধূকেও তার শাশুড়িকে নিজের মা ভাবতে হবে, অন্য মা না। ব্যালেন্স রাখতে হবে। এই জন্য রাম কথা আমাদের জীবনে খুব দরকার, রাম কথা আমাদের জীবনে খুব দরকার, গৃহস্থ জীবন শিখতে গেলে। তাই আমি সেই কুমারীকে দেখলাম, সেই কুমারী পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে, তাকে পছন্দ করতে এসেছে। বাহ, খুব সুন্দর, তাকে পছন্দ করলো। শ্বশুর বাড়ি থেকে আগেকার দিনে হতো, পছন্দ হয়ে গেলে বংশের কোনো কঙ্গন মানে চুড়ি দিয়ে বা নতুন কোনো চুড়ি দিয়ে তাকে বরণ করতো। তাকে এই হাত গুচ্ছ চুড়ি পরিয়ে দিল, বলে ঠিক আছে। এবার বাড়িতে শুধুমাত্র তার মা বাবা ছিল, চাকরেরা সেদিন কেউ আসে। পাত্রপক্ষের লোক বলেছে, মানুষ বলেছে, যাও বাবা কিছু বানিয়ে নিয়ে এসো তো খাবার। সেই গরিব বাড়ি ছিল আগেকার, গ্রামের গ্রাম্য কথা বলছি আমি। সেই কন্যাটি, কুমারী মেয়েটির ভিতরে গিয়ে দেখে কিছু নেই। তাহলে কি করতে হবে? ধান কুটে কিছু একটা বানাবে, ধান কুটে কিছু একটা বানাবে। আমি, হে রাজন, দত্তাত্রেয় বলছে, আমি তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং এই দৃশ্যটিকে খুব ভালো করে দেখলাম। বলে কি? সেই কুমারী মেয়েটি ধান কুটছে, কুটতে কুটতে যতবার কুটছে ওই হাতের চুড়িগুলো ছম 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 করে আওয়াজ হচ্ছে। হাতের চুড়ির শব্দ আওয়াজ ভালো লক্ষণ নহে। তাহলে কি করবো এবার? বলছে এখানে, তত্রাপোকং নিরভীত দেখস ভাবান ন ভদহ ধ্বনি। ধ্বনি হচ্ছে বেশ, সঙ্গে সঙ্গে সে কিছুটা চুড়ি খুলে দিল। আমি দেখছি হাতে চারটা চুড়ি খুলে দিল, আবার সে করছে। এরকম করতে 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 আবার সেই ছম ছম ছম। এ তো ভালো লক্ষণ না। যদি তারা শুনে কি ভাববে, যে বাড়িতে কোনো খাবার নেই তাই জন্য ধান করছে। আমি এরকম করতে করতে এক হাতে দুটো আর এক হাতে দুটো, দুজোড়া চুড়ি হাতে রেখেছি। আমি আবার ধান করতে লেগেছে। তবুও সেই পরস্পর দুটো চুড়িতেও শব্দ হচ্ছে। শেষে আমি দেখলাম সেই কুমারী কন্যাটি সেই হাতের একটা চুড়ি আর এই হাতের একটা চুড়ি খুলে দিল।
হে রাজা, আমি তার কাছ থেকে এই শিক্ষা নিলাম যে ভজন পথে যদি চলতে হয়, যদি হৃদয়ে দুই বসে থাকে, তবুও শব্দ হবে, তবুও শব্দ লাগবে, তবুও বিবাদ হবে, তবুও অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি আসবে। যতক্ষণ না এক অন্ত হওয়া যায়, ততক্ষণ ভজন পথে ভগবানের পথে এগোনো যায় না। প্রেম সে বলো। দেখুন, আমরা বলি না অনেকে বলি সহধর্মিনী, আমার যেটা স্ত্রী যেটা করবে তার অর্ধেক স্বামী ফল পাবে, বলি না? স্বামী যেটা করবে তার অর্ধেক, কচুর ঠ্যাং, আর কিচ্ছু না। এই কুসংস্কার, যতই সহধর্মিনী হও, তোমার ভজন, তোমার মালা তোমাকেই ফেরতে হবে, তোমার নাম তোমাকেই জপ করতে হবে। এবার আসলে এক সাধককে একজন প্রশ্ন করেছিল, এক সাধিকা, বিরাট বড় উনি সাধিকা ছিলেন। উনি এসে প্রশ্ন করেছিলেন যে বাবা, আমি তো মানে উনি মস্তক মুন্ডন করে ফেলেছেন, এত বড় সাধিকা মা মস্তক মুন্ডন করে ভজনে চলে এসেছে। তো বাবা, আমি তো বৃন্দাবনে চলে এসেছি সমস্ত গৃহ আদি ত্যাগ করে, আমি তো এখানে ভজন করছি, কিন্তু শুনেছি নাকি স্বামীরও কিছু কিছু কর্মফল স্ত্রীকে নিতে হয়, আমি শুনেছি বাবা। মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করছেন, পরম পূজ্য শ্রী বিনোদ বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে আমার যে স্বামী, এই শরীরের যে স্বামী বাবা, সে না মদ্যপানে আসক্ত, সে নেশারু একটা, তাহলে কি তার কর্মফল আমাকে নিতে হবে? বলে কদাপি নহে, কখনোই না। কর্মণ্যবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, কর্ম সবার নিজের নিজের, কেউ কারো কর্ম বা কর্মফল ভাগ করে নেয় না। তোমার যে পুণ্য, তোমার যে কর্ম, তোমাকেই করতে হবে। তুমি যদি ভাবো এই আমি তো না হয়ে একটু ক্লাবে যাই, আমার স্বামী তো পূজা করে, তোমার স্বামী পূজা করবে, আর কিছু হবে না। নিজের মালা নিজেকেই টানতে হবে, নিজের হাতে তুলসী অর্পণ তোমাকে নিজেই করুণাময় চরণে দিতে হবে, তাহলে কল্যাণ হবে। তাই জন্য এই ভজন পথে, সাধন পথে গৃহস্থদের জন্য, হ্যাঁ, যারা বাড়িতে রয়েছেন, থাকো, সংসারে থাকো, সংসার ত্যাগ করে কোথায় যাবে? চারিদিকেই তো সংসার। ভুবন মঙ্গল ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি? সৌরজগতে গিয়ে সূর্যের মধ্যে বসে তপস্যা করবে, না মঙ্গল গ্রহে তপস্যা করবে বসে? সংসারেই থাকতে হবে। সংসারের থেকেই হৃদয়ের মধ্যে বৃন্দাবন ধামকে, নবদ্বীপকে প্রতিষ্ঠিত করে সেই বৃন্দাবনে বৃন্দাবন বিহারীকে বসাতে হবে। কোথায় ছুটছো এত? কোথাও ছুটে লাভ নাই। মন যদি স্থির না হয় না, আপনি বৃন্দাবনে গিয়ে দুর্গানগরের কথা ভাববেন। আর যদি মন স্থির হয়ে যায়, দুর্গানগরের থেকে ব্রজভাব আপনার অনুভূতি হবে। প্রেম সে বলো না। তো আজকের হরি